सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्राभिपञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदीपतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदीपतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியர்க்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலஹாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரிகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழைந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्नोनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्ये नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவணயஜத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் பாதுகா பிரபாவத்தை பிரதானமாக பார்த்தோம். நந்தி கிராமத்தில் சிம்மாசனத்தில் 2 பாதுகைகளும் ஸ்தாபனம் பண்ணி பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு பாதுகா ராஜ்யம் பிரவர்த்திக்கும்படியாக பரதன் செய்தார். சுவாமி சித்திரகூடத்தில் அங்கேருந்து கிளம்ப போகிறாள். நிறைய ரிஷிகளுடைய ஆசிரமங்கள்லாம் இருக்காங்க. அந்த ரிஷிகளுடைய ஆசிரமம் எப்படி இருந்ததுன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் வால்மீகி. பிரம்மாவுடைய லோகம் மாதிரி இருந்தான். தத் பிரம்ம பவன பிரக்ஷம் பிரம்மகோஷனிநாதிதம் பிரம்மவத்பிகி மகாபாகிஹி. ஒவ்வொரு பிரம்ம பதத்துக்கும் அர்த்தம் வேறு. தத் பிரம்ம பவன பிரக்ஷம்னு சொல்கிற போது பிரம்மத்துடைய ஸ்தானத்தை போல பிரம்மாவுடைய ஸ்தானத்தை போல இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். பிரம்மகோஷ நிநாதம், பிரம்மம்னா வேதம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு.
அதனால் வேத கோஷங்கள் அப்படியே ஒலிச்சுட்டே இருக்கான். அந்த ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்திலேருந்து வருது. பிரம்மவத் பிர் மகாபாகி, சிறந்த மகாபாகியம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வேத வித்தைகள் ரிஷிகளெல்லாம் அவள்லாம் அங்கே ஆசிரமத்தில் பிரகாசிக்கிறாள். அந்த ஆசிரமத்தை பார்த்தாள், ஆசிரம மண்டலத்தை பார்த்தாள். ரிஷிகள், வயசான ரிஷிகள், ஒரு ரிஷி அவளுக்கு தான் தலைவராக இருக்கா. குலபதினு பேர் இருக்கு. சாதாரணமாக பழைய காலத்தில் 1000 குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டா குலபதினு சொல்கிறது வழக்கம். இவர் நிறைய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கார். அவருடைய தலைமையில் ரிஷிகள்லாம் வந்து பகவானை தரிசனம் பண்ணுறாள். தரிசனம் பண்ணிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாள். அங்கே இந்திரஸ்யேக சதுர்பாகா ராஜா ரக்ஷதி வை பிரஜாः தஸ்மாத் ராஜா வரான் போகான் புங்கே லோக நமஸ்கிருதः. இந்திரனுடைய பெருமையில் ஒரு 1/4 பங்கு பெருமை ராஜாவுக்கு இருக்குது. தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் பிரஜைகளை எல்லாம் ரட்சிக்கக்கூடிய ராஜாவுக்கு அவ்வளோ பெருமை இருக்கிறதுனால தான் சகல போகங்களையும் அனுபவிக்கும்படியான ஒரு உரிமையை சாஸ்திரம் ராஜாக்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. உலகங்கள்லாம் போய் ராஜாவை போய் மரியாதை பண்ணுறது புங்கே லோக நமஸ்கிருதா. உங்கள்கிட்ட வந்து நாங்கள்லாம் விஞ்ஞாபனம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம், கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். சுவாமியுடைய வினயத்தை பாருங்கோ. நானோ லக்ஷ்மணனோ என்னுடைய பத்னி சீதையோ உங்கள்கிட்ட ஏதாவது தவறாக நடந்துட்டோமா? கவலையாக இருக்குதுன்னு சொல்லலை. எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கன்னு சொல்ல, உங்கள் விஷயத்தில் லவலேசம் கூட உங்களோட நடத்தையில யாருமே அப்பழுக்கு சொல்ல முடியாது, குறை சொல்ல முடியாது. இந்த ராட்சதாளுடைய கொடுமை தான் தாங்க மாட்டேங்கிறது. அபக்ஷிபந்தி ஸ்ருக்பாண்டானி அக்னீன் சிஞ்சந்தி வாரிணா கரசாஷ்ட பிரமிருந்தந்தி ஹவனே சமுபஸ்திதே. யாகத்துக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சு விட்றாவா. யாகம் சரியாக பண்ண முடியல. ரொம்ப சிரமப்பட்டு அரணிக்கட்டியை கடைஞ்சி அக்னி தயார் பண்ணி ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது குடங்குடமாக ஜலத்தை கொண்டு வந்து அக்னியில் கொட்டி அக்னி சமனம் ஆக முடியாது செஞ்சு விட்றேன். அக்னி சமனம் பண்ணுறது சுலபம். ஒரு குடம் ஜலத்தை விட்டால் அக்னி சமனம் ஆகிடுது. அந்த அக்னியை அரணிக்கட்டியை கடைஞ்சி எடுக்கிறது எவ்வளோ சிரமமான காரியம். அக்னியும் சிஞ்சந்தி வாரினா கலசாஸ்ட பிரமிருந்தந்தி ஹவனே சமுபஸ்திதே. அதே மாதிரி பாதியாக நடக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஹோமங்கள்லாம் நடந்து இருக்கிற போது கலசங்களை எல்லாம் வந்து சிரமப்படுத்துகிறா, தூக்கி எறிஞ்சு விட்றா, சின்ன பின்னமாக பண்ணிட்டு போய்ட்றா. அவளுடைய பெரிய சிரமத்திலேருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு சுவாமி அங்கேருந்து கிளம்புறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டாள். சித்திரக்கூடத்துலேருந்து லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொன்னாள், இங்கே தான் பரதனை பார்த்தேன், என் காலில் வந்து விழுறேன்னு நினச்சிட்டு 10 அடி முன்னாடியே கூப்பின் கையோடு கீழே வந்து விழுந்துட்டான், பூமியில் விழுந்துட்டான். இங்கே தான் என் தாயார்களுக்கெல்லாம் பார்த்தேன். இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் பார்க்குற போது பரதனுடைய ஸ்மரணமாகவே இருக்குது, தாயார்களுடைய ஸ்மரணமாகவே இருக்குது. இகமே பரதோ திருஷ்டா மாதரச்ச சனாகராக தான் நித்தியம் அனுஷோச்சதா சாச்சமே ஸ்மிருதிரன்வேதி தான் நித்தியம் அனுஷோச்சதா. இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பினா பரதனுடைய ஸ்மரணம் ரொம்ப பாதிக்காமல் இருக்குமோ என்னமோ, அப்படி தானே அர்த்தம். ஆனால் இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிருப்போம் பரதனை ஸ்மரிக்காமல் இருந்திருக்காங்க சுவாமி. எத்தனை இடங்களில் பின்னாடி பரதன் பரதன் பரதன்னு லக்ஷ்மண பக்கத்தில் இருப்போம். லக்ஷ்மணனை பற்றி கவலைப்படல சுவாமி. தம் துமே பிராத்தரம் திருஷ்டும் பரதம் துவரத்தே மனஹா. ராவணவதான உடனே பரதனை பார்க்கணும் என் மனசு துடிக்கிறதுங்கிற யுத்தகாண்டத்தில். அதுக்கு முன்னாடி சுக்ரீவன்கிட்ட சொல்கிற போது இன்னண்ட கதையாத சுக்ரீவனுக்கு சொல்கிற போது ந சர்வே பிராத்தரஸ்தாத பவந்தி பரதோபமாக மத்விதா வா பிது புத்திராக சுகிருதோ வா பவத்விதாக. எல்லா தம்பிகளும் என் பரதனை போல வந்துடுவாளா அப்படிங்கிறாள் சுக்ரீவன்கிட்ட. தொட்ட இடங்களெல்லாம் பரதனுடைய ஸ்மரணமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிடுவோம் பரதனுடைய ஸ்மரணமாக இருக்குது, இங்கேருந்து கிளம்பிடுவோம்னு சொன்னால் அது வெளிப்படையான அர்த்தம். வாஸ்தவமான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க, இப்போ பரதனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது சித்திரகூடத்தில் சுவாமி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது.
இன்றைக்கி என்னமோ பாதுகை ரெண்டையும் கொடுத்தார், வாங்கிட்டு போயிட்டார் பரதன். நாளைக்கே மனசு மாறி போய் பாதுகை போகாது, ராமனே வரணும் அப்படின்னு திரும்பி வந்து மறுபடியும் சத்தியாகிரகம் பண்ணுறேன்னு காலில் விழுந்து கதறி அழுது இப்படியெல்லாம் பிரார்த்திச்சாங்கன்னா கொடுக்கறதுக்கு இன்னொரு ஜோடி பாதுகை இல்லை. சுவாமியே போகும்படியாக வந்தாலும் வந்துடும். இந்த தர்ம சங்கடத்தை அவாய்ட் பண்ணோங்கிறதுக்காக நாம் எங்கே இருக்கோங்கிற இடம் பரதனுக்கு தெரிஞ்சுப்படுத்தி இந்த இடத்துலேருந்து காலி பண்ணோம்னு இகமே பரதோ திருஷ்டா மாதரஷ்ட சனாகராக சாச்சமே ஸ்மிருதிரன்வேதி தாஹன் நித்திய மனுஷோச்சதா. அங்கேருந்து சித்திரகூடத்துலேருந்து கிளம்பி அத்திரியுடைய ஆசிரமத்துக்கு சுவாமி வந்து சேர்றார். சோத்ரேகே ஆசிரமமாசாத்திய தம்ப வந்தே மகாயசாக தஞ்சாபி பகவான் அத்ரிஹி புத்திரவத் பிரத்யபத்யதா. யாகங்களில் ஒரு சம்பிரதாயம், எல்லா வேத வித்துகள் யாகத்தில் இருக்கக்கூடிய வித்துக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப வசந்த யோகிதை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் தட்சணை கொடுக்கறதுன்னு வரும்போது ஆத்திரேய கோத்திரத்தை சேர்ந்தவாளுக்கு முதல் தட்சணை கொடுக்கறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்தில் ராமாயணத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரகூடத்துலேருந்து கிளம்பி முதல்ல அவர் தரிசனம் பண்ண ரிஷி அத்திரி தான். இந்த அத்திரியுடைய வம்சத்தில் வந்து தான் ஆத்திரேய கோத்திரம். ரொம்ப ஆத்திரேய கோத்திரத்துக்கு இன்னொரு பெருமை, நான் அந்த கோத்திரம் இல்லை, கோத்திரத்தை சேர்ந்தவா யாராவது இருந்தால் சந்தோஷப்படலாம். ஆதிசங்கர் பகவத்பாத அவதாரம் பண்ணதும் ஆத்திரேய கோத்திரம் தான். அந்த அத்திரி மகர்ஷியை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறாள். அத்திரியும் ஒரு பிள்ளைய பார்க்கக்கூடிய தகப்பனார் போல பரம வாஞ்சியோட வரவேற்றாலாம். தஞ்சாபி பகவான் அத்ரிஹி, பகவான் அத்ரிஹிங்கிற பகவான்கிற பதம் சில ரிஷிகளுக்கெல்லாம் விசேஷமாக வரும். அப்படி அத்ரி போய் பகவான்கிறார். இங்கே வால்மீகி வாக்கார சொல்கிறார், தஞ்சாபி பகவான் அத்ரிஹி புத்திரவத் பிரத்யபத்யதா. அத்ரிங்கிறது பகவானுடைய பரம்பரையில் நேரடியாக வந்த பரம்பரை. அத்ரியுடைய கண்கள்லேருந்து பிரம்மா சந்திர ரூபத்தில் ஆவிர்வவிச்சார். தத்தம் இந்த 4வது ஸ்கந்தத்துடைய ஆரம்பத்தில் பாகவதத்தை சொல்லுங்கள், தத்தம் துர்வாசம் சோமம் ஆத்மேஷம் பிரம்மசம்பவான் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்மேஷம் பிரம்மசம்பவான். அந்த கதையை அப்புறமா சொல்கிறேன். என்னாச்சு, ஒரு சமயத்தில் மும்மூர்த்திகளும் வந்து இந்த அத்திரியுடைய பத்னி அனசூயவுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாள் மும்மூர்த்திகளும். அப்போ என்ன பண்ணால் நேராக அனசூயா மாட்டை வந்து எங்களுக்கு நிர்வாண பிக்ஷை கொடுக்கணும்னு கேட்டுவிட்டாள். அவள் மகா தபஸ்வினியாக இருந்ததுனால பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரால் மும்மூர்த்திகளையும் பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக மாற்றி விட்டாள். அப்போ நிர்வாண பிக்ஷைக்கு ஒன்றும் தடை ஒன்றும் இல்லை. ஒரு வரம் கேட்டாள், நீங்கள் 3 பேரும் எனக்கு குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும்னா. எல்லாரும் பகவானுக்கு குழந்தைகள் தான், ஆனால் நேரடியாக எனக்கு குழந்தைகளாக நீங்கள் வந்து மும்மூர்த்திகளும் பிறக்கணும்னு கேட்ட பொழுது பிரம்மா அத்திரியுடைய கண்கள்லேருந்து ஏற்பட்ட, அதான் சந்திரன்னு சொல்லக்கூடியது அத்திரியுடைய கண்லேருந்து ஏற்பட்ட ரூபம்தான் சந்திரனுடைய ரூபம். அதனால் கோகுலாஷ்டமி பூஜை போது கடைசியில் அர்க்கியப்பிரதானம் பண்ணுறது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. சந்திரனுக்கு ஒரு அர்க்கியப்பிரதானம் இருக்குது. அங்கே அத்திரிநேயத்திர சமுத்பூதா அப்படின்னு ஒரு பதம். சந்திரனுக்கு அத்திரியுடைய கண்ணிலேருந்து ஏற்பட்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம். விஷ்ணு என்ன பண்ணார், நான் என்னையே கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால தத்தா அப்படின்னு தத்தோஸ்மி அப்படின்னு சொன்னதுனால அத்திரிக்கு தன்னையே கொடுத்ததுனால தத்தாத்திரேயர்னு பேர் வந்துடுச்சு. இந்த தத்தாத்திரேயருடைய உபாசனை மகாராஷ்டிரத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குது. தத்தாத்திரேயர் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா 4 நாய்களோடு இருப்பார். இந்த 4 நாயும் 4 வேதங்கள். தத்தாத்திரேயர் 3 முகங்களோட மும்மூர்த்தி ஸ்வரூபமாகவே இருக்கிற மாதிரி 3 முகங்களோடு இருக்கிறது. அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் ஒன்று உண்டு. பாகவதத்தில் அவதூதகிரி உபதேசம் பண்ணுறது அந்த தத்தாத்திரேயர் தான். அதே மாதிரி பிரகலாதனோட காவேரி தீரத்தில் வந்து சம்வாதம் பண்ணி பல தர்மங்களை பற்றி பேசினதெல்லாம் தத்தாத்திரேயர் தான் பெரியவாள்னா சொல்லுவா. தத்தாத்திரேயருங்கிற பேர் நேரடியாக சொல்ல, அவதூதர்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய இடங்களெல்லாம் தத்தாத்திரேயர்னு எடுத்துக்கணும்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா. இதை மகாராஷ்டிரத்தில் ரொம்ப சம்பிரதாயத்தில் விசேஷமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அதனால தான் அபங்கத்தில் போய் பாடியிருக்கார். ஹா பரமசனாதன விஸ்வபருணி உருளா, ஹா பரமசனாதன, ஹா பரமசனாதன, ஹா பரமசனாதன விஸ்வபருணி உருளா,
ಗುರುದತ್ತ ರಾಜ ಗುರುಕುಲಾಂತ ಅವತರಿದ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವಧೂತ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಏಕನಾಥ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವಧೂತ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ஏகநாத. தத்தாத்திரேயருடைய சிஷ்யர் தான் ஜனார்தன சுவாமி. ஜனார்தன சுவாமியுடைய சிஷ்யர் தான் ஏகநாதர். எல்லாரும் அவாவோட பேரை வைப்பா, முதிரையாக அந்த அபங்கத்தில் வைப்பா. ஏகநாதர் மாத்திரம் தன்னுடைய குருவுடைய பேரையும் சேர்த்து முதிரை வச்சுருக்கார். ஏகநாதருடைய அபங்கங்கள்லாம் பார்த்தா ஏகா ஜனார்தனி ஜனார்தன சுவாமி தான் அவருடைய குரு. இந்த ஏகநாதங்கிற போது ஏகநாதகான்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருதம், ஏகநாத அப்படின்னு சொன்னால் மராட்டி. அந்த ப்ரொனன்சியேஷனில் எழுதுறபோது அதே மாதிரி இருக்கும், ப்ரொனன்சியேஷனில் வித்தியாசம். குரு தத்தாத்திரேய அவதூத்த ஜனார்தன சுவாமி ஏகநாதன்னு அபங்கம் இருக்குது. அப்படி விஷ்ணு வந்து தத்தாத்திரேயராக ஆவிர்வவிச்சார். பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், நான் எங்கே வேணால் இருந்துடுவேன், ருத்ரபூமியில் கூட இருந்துடுவேன், ஆனால் ஒரு ஸ்திரீவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து வருதுன்னா ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப அருவருப்பாக இருக்குன்னு நினச்சி பார்க்க முடியல. இருந்தாலும் நீ மகா பதிபதியாக இருக்க, நீ கேட்டுட்டேம்மா, உன்னுடைய பிரார்த்தனை என்னால் நிராகரணம் பண்ண முடியல, அதனால் நான் வந்து பிறக்கிறேன்னு துர்வாசகா சர்வவாசேஷு கர்ப்பவாச பதிவிரதே. இது வந்து புராணாந்தரத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். ராமாயணத்தில், வால்மீகி ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் இல்லை. எல்லா வாசங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்திரீயுடைய கர்ப்பத்தில் வாசம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சிரமமான வாசம் அப்படின்னு சொல்லி அனுசூயுடைய பிரார்த்தனையை சுவாமி பரமேஸ்வரனை ஏற்றுன்றதுனால அந்த அவதாரத்தில் அவருக்கு துர்வாசர் அப்படின்னு பேர். பரமேஸ்வரனுடைய கோபத்துக்கு முதல் நமஸ்காரம் பண்ணித்தோம் ஸ்ரீருத்ரம். நமஸ்தே ருத்ரமஞ்சவ உச்சோ தகிஷவே நமஹா. அதே மாதிரி பரமேஸ்வருடைய அம்சாவதாரமாக இருக்கக்கூடிய துர்வாசருக்கும் ஒரு விதி விலக்கு. சாதாரணமாக கோபம் வந்துவிட்டால் தபஸ் குறையுங்கிறது தான் எல்லா முனிவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய விதி. அதுக்கு விதி விலக்கு துர்வாசர். இவர் கோச்சிக்க இவருக்கு தபஸுக்கு விருத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். முனேகே துர்வாச சோன்யத்ர தபோ நஷ்யதி க்ருத்யதா துர்வாசஸ்து தபசः விருத்தி இத்தியாகுராஸ்திகாக. இதுவும் கிரந்தாந்தரத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்லோகம், வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகம் இல்லை. இப்படி மும்மூர்த்திகளையும் குழந்தையாக அடைஞ்ச ஒரு மகா தபஸ்வினி அனசூய, அந்த அத்திரி அனசூய ரெண்டு பேருடைய ஆசிரமத்தில் சுவாமி வந்து சேர்ந்திருக்காள். அத்திரி புத்தனை போல ஒரு வாஞ்சியோடு சுவாமியை வரவேற்று உள்ளே இருக்காள் அனசூய. பழுத்த பழம், பழுத்த சுமங்கலி. சீதை போய் அந்த அனசூயை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டோம். அனசூயுடைய பெருமையை அத்திரி வாக்கார சொல்கிறேன். பத்னியுடைய பெருமையை வயசான காலத்தில் சதாபிஷேகம் எடுத்துன்னா சொல்லலாம். அப்படி தான் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லுது. சில கல்யாணம் ஆன உடனே தன் தாயார்கிட்ட போய் பத்னியுடைய பெருமையை சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்கிதம் தெரியாதுன்னு அர்த்தம். சஷ்டத்து பூர்த்தி சதாபிஷேகம் ஆனப்பறம் தான் சொல்லலாம். கூட பல வருஷங்கள் இருந்திருக்கா, அவளுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன். அந்த சமயத்தில் தான் அவளுக்கு ரெக்கக்னிஷன் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் தி ஹஸ்பண்ட்ஸ் மவுத். இது அத்திரி, பழுத்த பழமாக இருக்கக்கூடிய அத்திரி அனசூயுடைய பெருமையை சொல்கிற போது அவள் எப்படி எப்பேற்பட்டவள் தெரியுமா? தசவர்ஷசஹஸ்ராணி யயா தப்தம் மகத்தபா. 10 ஒரு 3 விஷயம் சொல்லியிருக்கார். இது ஒன்றும் 10,000 வருஷங்கள் கடுமையாக தபஸ் பண்ணாலாம் அனசூய. தசவர்ஷசஹஸ்ராணி யயா தப்தம் மகத்தபா. அது மாத்திரமில்லை, தசராத்திரங்கிருதாராத்ரிஹி சேயம் மாதேவதேனகா. 10 வருஷ காலம் தசவர்ஷே அனாவிருஷ்டிகி, அனாவிருஷ்டியாக பூமி முழுக்க ஒரேடியாக தவிக்கிறது, மழை பெய்யலை. 10 வருஷமாக மழை பெய்யலை. அப்போ யயா மூலபலே சிருஷ்டே ஜாஹ்னவீச்ச பிரவர்த்திதா. கிழங்குகள், பழங்கள், ஆகார வகைகளெல்லாம் இவர் சிருஷ்டி பண்ணாலாம், அனசூய சிருஷ்டி பண்ணாலாம். 10 வருஷம் மழை பெய்யாமல் இருந்தபோது ஜாஹ்னவீச்ச பிரவர்த்திதா, கங்கையில் ஜனம் ஓடும்படியாக செஞ்சபடி விழுந்தாள். கங்கை முதற்கொண்டு வத்தி பிடித்து போல் இருக்குது. இது அனுமானத்தால் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சாதாரணமாக கங்கை வத்தி போகாது. கங்கை வத்தி போயிடுத்துனா கலியுடைய முடிவு தெரிஞ்சுக்கோன்னு பவிஷ்ய புராணங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காள். யாவத் கங்கா ஜலம் பூமௌ அப்படின்னு பவிஷ்ய புராணங்கள்ல இருக்குது. கங்கா ஜலம் இருக்கிற மட்டும் இந்த தர்மங்கள் உண்டு, சந்நியாசாசிரமத்துக்கு அனுமதி உண்டுன்னு இருக்குது. அப்படி பவிஷ்ய புராணங்கள்ல அப்படி சொல்லியிருக்காள். கலியில் சந்நியாசம் உண்டா இல்லையான்னு ஒரு சர்ச்சை. கங்கையோடைய ஜலம் பூமியில் இருக்கிற மட்டும்
அதுக்கு சன்னியாசத்துக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காள், சாஸ்திரங்களில் அனுமதி கொடுத்துருக்காள். அந்த கங்கையை மறுபடியும் செழிப்பாக நல்ல நீர்வளத்தோடு ஓடும்படியாக செய்தவளாம் அனசூய. யயாமூல பலே சிருஷ்டே ஜாஹ்னவீச்ச பிரவர்த்திதா. தசவர்ஷே அனாவிருஷ்டியாக எல்லாம் உலகம் முழுக்க தவிக்கிற போது மழை பெய்யும்படியாக செஞ்சு கங்கையில் மறுபடியும் ஜலம் ஓடும்படியாக செஞ்சவள். இன்னொரு ஒரு 10 சொல்கிறாள். தசராத்திரங்கிருதா ராத்திரி சேயம் மாதே வதேனகா தாஹாமிமாம் சர்வபூதானாம் நமஸ்கார்யாம் யசஸ்வினீம் அபிகச்சது வைதேகி விருத்தாம் அக்ரோதனாம் சதா. 10 நாள் ராத்திரியை ஒரே ராத்திரியாக பண்ணிவிட்டாள். தசராத்திரங்கிருதா ராத்திரி, 10 ராத்திரியை சேர்த்து ஒரே ராத்திரியாக பண்ண விடவள். இதுக்கு புராணாந்தரங்களில் இருக்கக்கூடிய சரித்திரத்தை எடுத்து இந்த ராமாயணத்தை முழுக்க இங்கிலீஷ் மீனிங்கோட கல்யாண கல்பத்துருங்கிற பத்திரிகையில் சீரியலைஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது கீதா பிரஸில் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கீழே ஃபுட்நோட்டாக புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சரித்திரத்தை சங்கேபமாக ஒரு பேராகிராஃப் ஃபுட்நோட்டாக போட்டிருக்கா. ஒரு சமயத்தில் மாண்டவியர் என்ற மகர்ஷிக்கும் சாண்டிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தபஸ்வினிக்கும் ஏதோ ஒரு வாக்குவாதம் வந்துடுத்து. 2 பேரும் மகா தபஸ்விகள். கோபம் உண்டு. இன்னொரு 10 நாளைக்குள்ளே சூரியோதயத்துக்குள்ளே உன்னுடைய பர்த்தா உயிரிழந்துவர், உனக்கு வைதவியம் வந்துடும் சாபம் கொடுத்து விட்டார் மாண்டவியர். இவன் என்ன பண்ணால் பதிலுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்து விட்டாள். 10 நாள் சூரியன் உதிக்காமல் இருக்கட்டும்னு விட்டார். சூரியோதயத்துக்குள்ளே தானே இவருக்கு வைதவியம் வரும்னு சாபம் கொடுத்தார். 10 நாளைக்கு சூரியன் உதிக்காமல் இருக்கட்டும்னா எல்லாருமா சேர்ந்து நடுங்கி போய் 10 நாள் சூரியன் உதிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? உலகம் நின்று போயிட ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் தான். ஒரு நாள் சூரியன் உதிக்கலைன்னா நினச்சி பார்க்க முடியாது. ஒரு சின்ன விஷயம் நினச்சி பாருங்கோ. ஏதோ சொல்பமாக சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இந்த கன்சர்வன்சி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்கான் பாருங்கோ. ஒவ்வொரு தெருவுலையும் வந்து ராத்திரி 11 மணிக்கெல்லாம் போய் எடுத்துன்னு போவோம். அந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போவோம். 11 மணிக்கு நான் தானே சஞ்சாரம் பண்ணுறேன் ராத்திரி யாத்துக்கு போகிறது எனக்கு தான் நல்லா தெரியும். அது அந்த தெருவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவன் மட்டும் எடுத்துன்னு போயின்னு இருக்கான். ஒரு நாள் 2 நாள் சேர்ந்தாப்புறம் அவன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டான்னு வச்சுங்கோ, சிட்டி முழுக்க நாரி போயிடும். ஒரு கார்பரேஷனுக்கு எம்டி இல்லாமல் 6 மாதம் 1 வருஷம் ஓடலாம், மினிஸ்டர் இல்லாமல் கூட ஓடலாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு. ஆனால் இந்த கன்சர்வன்சி ஒர்க்கர் ரொம்ப பாட்டம் ஆஃப் தி ஹெரார்க்கின்னு பேர். ஆனால் அவன் இல்லைன்னா 2 நாளைக்கு குப்பை இல்லைன்னா நாரி போயிடும். குப்பை எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா நாரி போயிடும். சாதாரணமாக ஏதோ சொல்பமான சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடியவன், ஏதோ பெருக்கி சுத்தம் பண்ணக்கூடியவன், அவன் இல்லைனாலே நாரி போய்டுறது. சூரிய பகவான் உதிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? என்டையர் லைஃப் வில் கம் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். அதனால் எல்லாருமே வந்து அனசூயத்தை பிரார்த்திச்சா, சூரியன் உதிக்காமல் இருக்கக்கூடாது, இவளுக்கும் சௌமங்கலத்தை ரட்சித்து கொடுக்கணும், இந்த சாண்டிலிக்கும் சௌமங்கலத்தை ரட்சித்து கொடுக்கணும். மாண்டவியருடைய வாக்கும் பொய்யா போகக்கூடாது. அதனால் 3ஐயும் சேர்த்து பண்ணணும். அவன் என்ன பண்ணிவிட்டா 10 ராத்திரிக்கு சூரியன் உதிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காள் சாண்டிலி. 10 நாளைக்குள்ளே சூரியோதயத்துக்குள்ளே 10ஆவது நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே உனக்கு மாங்கல்யம் விட்டு போயிடும்னு சொல்லியிருக்கார் மாண்டவியர். இந்த 3ஐயும் சமன்வயப்படுத்தி என்ன பண்ணிவிட்டா 10 நாள் ராத்திரியை ஒரே ராத்திரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டா அனசூய. அது பகல்னு ஒன்று நடுவில் வந்தால் தான் இன்டர்வியூ பண்ணி வந்தால் தானே, அப்போ தான் ஒரு ராத்திரிக்கும் இன்னொரு ராத்திரிக்கும் வித்தியாசம். நடுவில் பகல் இருந்தால் தான், பகலே வரல. சூரியன் உதிச்சாதான் அவளுக்கு உயிருக்கு, அவளுடைய புருஷனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து. சூரியன் உதிக்கிற 10 ராத்திரி கண்டினியூஸாக ஒரே ராத்திரியாக பண்ணிவிட்டாள். ஆனால் சூரியன் இல்லாமல் உலகத்துக்கு முடியலையே. சூரியன் இல்லாத போது தம்பதிகள் 2 பேரும் தே ஃபங்க்ஷன் இன் டேண்டம். அனசூய 10 ராத்திரிக்கு சூரியன் உதிக்காதபடி பண்ணிவிட்டாள். 10 பகல் சூரியன் உதிக்காதபடி பண்ணிவிட்டாள். 10 ராத்திரி ஒரே ராத்திரியாக பண்ணிவிட்டாள். ஆனால் உலகத்துக்கு சூரியனுடைய ஒரு பிரசாரம் இல்லாமல் போயிடப்படாதுங்கிறதுனால அத்திரி உதிச்சாராம். சூரியனுடைய பிரகாசத்தை போல் அவருடைய பிரகாசமானது உலகத்துக்கு பிரகாசத்தை கொடுத்தது. இது எங்கே இருக்குன்னா மகாபாரதத்தில் ஆதி பருவாவில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் எஸ்சோதிதோ பூத் பாஸ்கரே பூத் பிரனஷ்டே சோப்பியத்ராத்திரிகி பகவானா ஜகாமா, இப்படி பாரதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம். எஸ்சோதிதோ பூத் பாஸ்கரே பூத் பிரனஷ்டே, சூரியன் உதிக்காத பொழுது எந்த அத்திரி உதிச்சாரோ அப்பேற்பட்ட அத்திரி வந்தார்னு இது பாண்டவாளுடைய ஜனனத்தை சொல்கிற போது ஒரு ஸ்லோகம் அப்படி சொல்கிறார். இந்த அத்திரி வந்து சேர்ந்தார்.
यश्चोदितो भूत् भास्करे भूत् प्रनष्टे सोपि अत्र अत्रिगी भगवान आजगाम அங்கேயும் அத்திரிகி பகவான் இங்கேயும் அத்ரேக ஆசிரமாசாத்திய தம்பமந்தே மகாயஷாக தஞ்சாப்பி பகவான் அத்ரிகி புத்திரவத் பிரத்யபத்தியதா ராமாயணத்தில் அங்கே சோப்பியத்ராத்ரிகி பகவான் ஆஜகாமா மகாபாரதத்தில் ரிஷிகளுடைய வாக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமாக இருக்காது. இதெல்லாம் பல புராணங்கள் பல இதிகாசங்கள் சேர்ந்து ஒரு ஓவர்வியூவாக பார்க்குற போது தான் தெரியும், ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்குறது தான் தெரியும். அப்பேற்பட்ட மகா புண்ணியவதி மகா தபஸ்வினி இந்த அனசூயை உனக்கு தாயாரை போலங்கிற ராமனை பார்த்து சேயம் மாதே வதேனகா தாமிமாம் சர்வபூதானாம் நமஸ்காரியாம் யசஸ்வினி. உலகத்தில் எந்த ஜீவனாக இருந்தாலும் அனசூயை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணுமா. அப்பேற்பட்ட அனசூயை மகா யசஸ்வினியாக இருக்கக்கூடிய அனசூயை சீதை போய் பார்க்கட்டோங்க. சீதை தானாக போகலை, சுவாமி ஜாடகாட்டி போக சொல்லி தான் போகிறேன். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய தர்மம். புருஷன் சொல்லி தான் பத்னி எந்த காரியமாக இருந்தாலும் செய்யணும். மந்திரோபதேசமாக இருந்தாலும் புருஷனுக்கு முதல்ல உபதேசம் பண்ணி, இந்த புருஷனே உபதேசம் பண்ணி பத்னிக்கு உபதேசம் பண்ணி வைக்கிறது. அப்படி தான் பிராச்சீனமான சம்பிரதாயம். நேரடியாக வேறு ஒரு குருட்டேருந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிறது இல்லை சுமங்கலி ஸ்திரீகள். அப்படி தான் பிராச்சீனமான சம்பிரதாயம். அனசூயை போய் தரிசனம் மட்டும்னு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தார் அத்திரி. சுவாமி ஜாடையால் சாசனம் பண்ண நேர போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். சாந்த்வயித்வா ப்ரவீத் கிருஷ்டா திஷ்டியா தர்மமவேக்ஷசே त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते माहानमृद्भिञ्च भामिनी अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वम् अनुगच्छसीः नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोकामहोदयाः दुश्शीलकामवृत्तो वा தனீர்வா பரிபர்ஜிதா. 117வது சர்க்கம் நினைக்கிறேன், அயோத்தியா கண்டத்தில் 117வது சர்க்கமாக இருக்கும். உடனே நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய சீதையை வாரி அணைச்சிட்டு சந்தோஷப்பட்டு உச்சி முகந்து பார்த்து அனசூயை சாந்த்வித்வா. சின்ன வயசு 18 வயசில் கிளம்பி காட்டுக்கு வந்திருக்காள், இன்னும் 19 வயசு கூட முடியல சீதைக்கு. சாந்த்வித்வா சமாதானப்படுத்தி அப்ரவீத் ஹிருஷ்டா சந்தோஷப்பட்டாளாம். திஷ்டியா தர்மமவேக்ஷசே, நான் தர்மத்தை நல்லா சின்ன வயசில் தெரிஞ்சுட்டுருக்கேம்மா, தெரிஞ்சுட்டு அதை அனுஷ்டானம் பண்ணுறியே. தியக்துவாக்ஞாதி ஜனம் சீதே மானம் ருத்திஞ்ச பாமினி. உனக்கு வேணுங்கிற உன்னுடைய பந்துக்கள் எல்லாரையும் விட்டுட்டு, ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு, நீ கௌரவத்தெல்லாம் விட்டுட்டு, எல்லா விதமான சமிருத்திகளையும் சகல விதமான சம்பத்தையும் விட்டுட்டு அவருத்தம் வனே ராமம் திஷ்டியா துவம் அனுகச்சசி. காட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய வனவாசராமனாக இருக்கக்கூடிய உன் பர்த்தாவை பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கியே. இதுதான் ஸ்திரீ தர்மத்துடைய பெரிய சூக்ஷ்மம். இது நகரத்தில் இருந்தாலும் காட்டில் இருந்தாலும், அவர் சுபமாக இருந்தாலும் அசுபமாக இருந்தாலும், அதே மாதிரி அவர் சாரித்திரம் கெட்டவராக இருந்தாலும், காமுகனாக இருந்தாலும், பணமே இல்லாத ஆண்டியாக இருந்தாலும், யாசாம் ஸ்திரீனாம் பிரியோ பர்த்தா தாசாம் லோகா மகோதயாக துஷீலக்காமவருத்தோ வா தனீர்வா பரிவர்ஜிதா. யாருக்கு பர்த்தா ரொம்ப பிரியமாக இருக்காளோ, பர்த்தாட்ட ரொம்ப பிரியம் வச்சிருக்காளோ, அப்பேற்பட்ட ஸ்திரீகளுக்கு தான் பரமக்ஷேமங்கள்லாம் ஏற்படுறதுன்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது. ஸ்திரீனாம் ஆரியஸ்வபாவானாம் பரமம் தெய்வதம் பதிகி. ஆரியர்கள்னால் யாருன்னு கீழே சொல்லியிருக்கேன். கஷ்டம் வரக்கூடிய சமயத்தில் அணுகத் தகுந்தவர்கள், persons of noble character who can be approached for succor in times of distress. அந்த மாதிரி ஆரிய சுபாவம், உயர்ந்த சுபாவத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கு யார் தெய்வம் நாள், எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்ட தெய்வம் பரமம் தெய்வதம் பதிகி. பர்த்தா தான் பெரிய தெய்வம், அதுக்கு மேலே ஒரு தெய்வம் கிடையாது. தெய்வம் கூட 2ஆம் பட்சம்தான். இதை பாகவதத்துலேயும் கபிலோபாக்கியானத்தில் சொல்லியிருக்காள். இது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது. மகான் சிவன் சார் தன் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். ஒரு பதிவிரதா ஸ்திரீ, பர்த்தாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பதிவிரதா ஸ்திரீ, அதே மாதிரி குருவுக்கு சுசூஷை பண்ணக்கூடிய சிஷ்யன் பிரம்மச்சாரி, இவா 2 பேரும் தெய்வத்துக்கு 2வது ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்தா போகிறோம். தன் புருஷனுக்கு முதல் ஸ்தானம் கொடுக்கணும் பதிவிரதா தர்மம்,
தன் குருவுக்கு முதல் ஸ்தானம் கொடுக்கணும் சிஷ்யனுடைய தர்மம். தெய்வத்தை செகண்டரி பிளேஸுக்கு ரிலேட் பண்ணிவிட்டா கூட தெய்வங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவளுக்கு இந்த பதிவிரதைக்கும் இந்த பிரம்மச்சாரிக்கும் பரமானுகிரகம் பண்ணி விடுறது. அதனால் அவளுக்கு முதல் தெய்வம் பரமம் தெய்வதம் பதிகி. அதனால் நாதோ விசிஷ்டம் பஷ்யாமி பாந்தவம் விமிருஷந்தியகம். நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டேன், பல சாஸ்திரங்கள்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டேன். பர்த்தாவை விட சிறந்த ஒரு பந்து ஸ்திரீக்கு வேறு யாரும் இல்லை. இப்படி நீ ராமனோட காட்டில் வந்திருக்கியே, தர்மம் தெரிஞ்சுன்னு வந்திருக்கேன்னு கொண்டாடினாலாம். நீங்கள் கொண்டாடக்கூடிய ரீதியில் நான் ஒன்றும் செய்யலையே, பெருசாக ஒன்றும் செய்யலையே. சீதை ஒரு பந்து அடுத்த சங்கத்தில் சொல்கிறாள், என் பர்த்தா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி துஷ்யராக சாரித்திரங்கட்டவராக காமுகனாக இருந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் குணவானாக இல்லாமல் குணஹீனனாக இருந்துட்டான்னா அப்பேற்பட்ட பர்த்தா பின்னாடி வந்தால் ஏதோ கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கா போல் இருக்குன்னு நினைக்கணும். நான் என் பர்த்தாவோடு வந்தது ஆச்சரியம் இல்லை, இப்பேற்பட்ட பர்த்தாவோடு கூட வராமல் தான் ஆச்சரியப்படணும். கிம் புனர் யோ குணஸ்லாக்யா சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரிய ஸ்திரானுராகோ தர்மாத்மா மாஹாதிருவத் பிதிருவத் பிரியா. கிம் புனர்யோ குணஸ்லாக்யா. ராமனுக்கு எதனால் பெருமைனால் குணங்களால் தான் பெருமை. இங்கே குணஸ்லாக்யா அயோத்தியா காண்டத்தில், சுந்தரகாண்டத்தில் குணாபிராமம் ராமஞ்ச புனச்சிந்தா பரோபவத்து. குணத்தால் தான் அவருக்கு பெருமை. கிம் புனர்யோ குணஸ்லாக்யா சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரியா. இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. சானுக்ரோஷா ரொம்ப கரிசனை பத்னிகிட்ட ரொம்ப கரிசனைன்னு சொல்லி சில பேர் பின்னாடியே நடந்துருப்போம், அது கொஞ்சம் அவ்வளவு சபியமாக இருக்காது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப கரிசனோடு இருக்கார், அதே சமயத்தில் ஜிதேந்திரியனாக இருக்கார். சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரியா ஸ்திரானுராகோ தர்மாத்மா. ராமருடைய பிரியம் ஒரே மாதிரி, சீதையிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரியம் கல்யாண ஆன தினத்துலேருந்து 12 வருஷம் முடிஞ்சு 13வது வருஷம் இப்போ வனவாசம். ஒரு நாள் கூட இந்த பிரியம் மாறவே இல்லையா. இது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடம், லோக ரீதியாக நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம். பல குடும்பங்களில் இன்றைக்கும் பார்க்கணும். 21வது நூற்றாண்டு எல்லாம் பேசுகிறோமே தவிர இதெல்லாம் பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடிய விஷயம். ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்துனா கல்யாணமாகி 2-3 மாதம் ஆகிருக்கு, அந்த மாட்டு பண்ணை போய் திட்டுவா. அங்கே புக்காத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் மாமனார் மாமியார் எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு இந்த அவள் காதில் விழும்படியா அவள் முகத்துக்கு நேரையே இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்த முகூர்த்தம் நம்ம மாத்திரம் இப்படி கஷ்டம் வந்துடுச்சு, பிள்ளைக்கு வேலை போயிடுச்சு. அவள் சொல்லாமோனோ நான் உங்கள் பிள்ளைக்கு கழுத்தை நீட்டினே எனக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துடுச்சு, அவருக்கு சம்பளம் இல்லாமல் போயிடுச்சு, உத்தியோகம் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா இவளுக்கு தானே கஷ்டம், இவளுக்கு தானே தாரித்யம் வந்துவிடுது. அவள் சொல்லாமோ நான் கழுத்து நீட்டின வேலை இப்படி சிரமம் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லாமோனோ சொல்கிறதில்லை. ஏதோ ஒரு தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இப்படி சொல்கிறதில்லை, சொல்லப்படாது. யாருடைய கஷ்டத்துக்கும் யாரும் காரணம் இல்லை, அவாவா கஷ்டத்துக்கு அவாவா தான் காரணங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மாட்டு பண்ண குறை சொல்லப்படாது, வேற ஒருத்தரை குறை சொல்லப்படாது. அவள் வந்திருக்கானா அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு ஏற்கனவே புதுசாக வந்திருக்கா, சங்கோச்சமாக இருக்குது, புது வாழ்வு ஆரம்பித்து 2-3 மாதத்துக்குள்ளே கல்யாணமாகி 2 மாதத்துக்குள்ளே வேலை போயிடுச்சுன்னா புருஷனுக்கு எவ்வளோ சிரமமான காரியமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சிரமத்தில் அவளுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லி, கவலைப்படாதம்மா வேலையெல்லாம் கிடச்சிடும், நாங்கள்லாம் கூட இருக்கோம், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதான், நீங்கள் இந்த பொறுப்பை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், பெரியவாள்லாம் நாங்கள் பொறுப்பை பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் சௌரியமாக இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் சொல்ல வேண்டாமா. இதுதான் பெரிய மனசுக்கு இதுதான் அடையாளம். இது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்திரானுராக. ஒரு நாள் கூட சீதைக்கு நான் தாலி கட்டிவிட்டேன், நான் காட்டில் வந்து நிற்க முடியாது வந்துவிட்டுன்னு ஒரு நாள் கூட நினச்சது கூட கிடையாதான் சுவாமி. ஸ்திரானுராகோ தர்மாத்மா. தர்மத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கக்கூடிய என் பிரபு பிதிருவத்மா திருவத் பிரியா. இது ரொம்ப முக்கியம். பிதாவை போல மாதாவை போல பிரியத்தை வர்ஷிக்கக்கூடியவாள் சுவாமி. பிருகத் தர்ம புராணம்னு ஒரு புராணம். அந்த புராணத்தில் பிதுஸ்துதின்னு ஒரு 9 ஸ்லோகங்கள், மாதுஸ்துதின்னு ஒரு 15 ஸ்லோகங்கள் வியாசாச்சாரியால் வாக்கால் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்காள். அது நித்தியபாராயணத்தில் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன். இன்றைக்கி பிதிருவத் மாதுவத் பிரியான்னு வந்ததுனால நம பித்ரே ஜென்மதாத்ரே சர்வதேவமயாய ச சுகதாய பிரசன்னாய சுப்ரீதாய மகாத்மனே. அப்பாவுக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். ஜென்மாவை கொடுத்து வரணும் அப்பா. நம பித்ரே ஜென்மதாத்திரே சர்வதேவதா ஸ்வரூபமாக சொல்லியிருக்கார் பிதாவை. அதனால தான் பிதாவுக்கு போய் ஒருத்தர் கைங்கரியம் விட்டார், பிதிர்வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணான்னா அவனுக்கு தனியாக ஒரு கோவில் தேவையில்லை.
ஒரு சுவாமியை போய் உபாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சர்வதேவமயா கச்சா, சுகத்தையே கொடுக்கக்கூடியவர். எந்த அப்பாவும் அப்படி தான் நினைப்பார். நம்ம குழந்தை நல்லா இருக்கணும், நாம் தான் கஷ்டப்பட்டுவிட்டோம், குழந்தை கஷ்டப்படப்படாதுன்னு தான் நினைப்பாள். சுகதாய பிரசன்னாய, பிரசன்ன சித்தத்தோடு கூட அதே மாதிரி சுப்ரீதாய மகாத்மனே, பிள்ளைக்கும் சுகத்தை கொடுக்குறார், இவரும் பிரியத்தோடு இருக்கார், பிரீத்தியோடு இருக்கார், மகாத்மாவாக இருக்கார் தகப்பனார். அது மாத்திரம் இல்லை, சர்வயஜ்யஸ்வரூபாய, மாதுகாபஞ்சங்க சொல்கிற போது ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன், நான் 5 நாள் முன்னாடி பரதசபதம் பார்க்குற போது சௌத்ராமணின்னு ஒரு யாகம், அந்த யாகத்தை பண்ணிட்டா பிதாவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கடன்லேருந்து விமோசனம் ஏற்படும் பிள்ளைக்குன்னு சொல்லிருக்கு. அப்பாவே சர்வயஜ்ய ஸ்வரூபங்கிறது இந்த ஸ்லோகம். சர்வயஜ்ய ஸ்வரூபாய ஸ்வர்காய பரமேஷ்டினே, சோமயாகம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு, அக்னிஷ்டோமம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு ஸ்வர்கப்பிராப்தி அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது. இவரே ஸ்வர்கஸ்வரூபமாக இருக்கார். பரமேஷ்டின்னு சொன்னால் பிரம்மான்னு அர்த்தம். பிரம்மாவுடைய ஸ்வரூபமாகவும் இருக்கக்கூடியவர் பிதாதான். சர்வதீர்த்தாவலோகாய கருணாசாகராயச்சா, சர்வதீர்த்த ஸ்வரூபமாக இருக்கார். நீ தனியாக போய் கங்கையிலையோ காவேரியிலையோ வேற எங்கேயோ போய் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பித்ரு சுஷ்ரூஷை பண்ணிவிட்டான்னா சர்வதீர்த்தங்கள்லேயும் ஸ்நானம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறது. கருணாஸ்வரூபமாக இருக்காள், கருணாசாகராகச்சா. அதனால தான் அப்பா அம்மா 2 பேரும் என்ன தப்பு பண்ணாலும் பொறுத்துக்கிறாங்கிறத சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஆச்சாரியா ஜனித்ரி பிதாச்ச சுபுத்திராபராதம் சகேதே நகிம் தேவ சேனாதிநாதா அப்படின்னு. முருகனும் அப்பா அம்மாவோட இன்னும் கருணையோடு தான் இருக்கார் முருகன். அது ஒரு ரெட்ரிக்கல் கொஸ்டினாக கேட்டார், நீங்கள் ஏன் பொறுத்துக்காமல் இருக்கே அப்படின்னு ரெட்ரிக்கல் கொஸ்டினாக கேட்டுவிட்டார். ஜனித்ரி பிதாச்ச ஸ்வபுத்திராபராதம் சகேதேன கிம் தேவ சேனாதிநாதா அகஞ்சாதி பாலோ பவான் லோகதாதா. அவர் பாலஸ்வரூபியாக, பாலமுருகனாக, பாலசுப்ரமணிய சுவாமியாக இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப சின்ன குழந்தை, உலகத்துக்கெல்லாம் நீ பிதான்னு விட்டார். அகஞ்சாதி பாலோ பவான் லோகதாதா க்ஷமஸ்வாபராதம் சமஸ்தம் மகேஷா அப்படின்னு சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்லோகம். இப்படி எல்லா தோஷங்களையும் எல்லா அபச்சாரங்களையும் க்ஷமிக்கக்கூடியவராக இருக்கார். கருணாசாகராகச்சா. அடுத்த வாரத்தை எல்லா அபராதத்தை க்ஷமிக்கக்கூடியவராக இருக்கார். சதாபராத க்ஷமினே. அது மாத்திரமில்லை, இவர் சதா நமஸ்ததா ஆசுதோஷாய சிவரூபாயதே நமஹ. நமஸ்தா ஆசுதோஷின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு பேர். சீக்கிரமாக திருப்தி அடையக்கூடியவர். ஒரு வில்வத்தை போட்டால் போகிறோம், ஒரு விதம் தீர்த்தத்தை கொடுத்தா போகிறோம், ஒரு முறை சிவான்னு சொன்னால் போகிறோம், தெரியாமல் சொன்னால் கூட போகிறோம், பரமானுகிரகம் பண்ணக்கூடிய மூர்த்தி ஆசுதோஷின்னு பேர். அந்த ஆசுதோஷியாட்டமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை போல் இது ஒவ்வொரு குழந்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பா அம்மா 2 பேருக்கும் அப்ளிகபிள். இந்த இடத்துல பிதாவுக்குன்னு ஸ்தோத்திரம் சொல்லியிருக்கார். சின்ன விஷயத்தில் பரம திருப்தி அடைஞ்சிடுவார். அது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பேருக்கு தெரியறது இல்லை. முதல் சம்பளம் வாங்கின உடனே தாம் தூம்னு என்னமோ செலவிக்கிறான், என்ன சம்பளம்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்பாட்ட. உலகத்தில் நிறைய சம்பளம் வாங்குகிறான் குழந்தைன்னு பொறாமப்படாமல் இருக்கக்கூடிய 2 ஜீவர் அப்பாவும் அம்மாவும் தான். பாக்கி எல்லாருக்கும் பொறாமல், கூட பிறந்த வாழ் கூட பொறாமல் வரலாம். தம்பிக்கும் அண்ணாவுக்கும் இவன் வாங்குகிற சம்பளம் நமக்கு வரலையேன்னு நினைக்கலாம். அப்பா அம்மா நினைப்பாடா, அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் சேலரியை விட அதிகமாக இருக்குது இவனுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி, சந்தோஷப்படுவேன். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், ஒருத்தர் 10-10:30 மணி வாக்கில் நான் தர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தேன். பாதியில் ஒரு தர்ப்பணம் தினத்தை அன்றைக்கி திடீர்னு கதை தட்டி சொல்லிட்டு போகிறேன், என் பிள்ளைக்கு ஏதோ பெரிய உத்தியோகம் கிடச்சி கொடுத்து 63 லட்ச ரூபா வருஷத்துக்கு சம்பளங்கிறேன். இப்போ எனக்கு என்ன சம்மந்தமே இல்லை, எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை. அவருக்கு 63,000 கிடைச்சா என்ன, 63 லட்சம் கிடைச்சா எனக்கு என்ன உதவுத்து, ஏதோ தெரிஞ்சு அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் சொல்லணும், யார்ட்டையா சொல்லணும் பிள்ளைக்கு. அவர் பாவம் ஜென்மாவில் இந்த 63 லட்சத்துக்கு எவ்வளோ சைஃபர்னு கூட பார்த்துருக்க மாட்டார். அவர் 63 லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு அவருக்கு வருதுனாக்கா ஏதோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஹெட்டுன்னு சொல்ல ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறார். சந்தோஷம் பாருங்கோ. அது ஆசுதோஷாய் சின்ன விஷயத்தில் இந்த 63 லட்சத்தில் இவன் 1 லட்சம் கொடுக்க வேண்டாம், 1 ரூபா கூட கொடுக்க வேண்டாம், கொடுத்தா தனியாக அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுடுவார், செலவிக்க மாட்டார். கஷ்டப்பட்டு என் பிள்ளை சம்பாதிச்சிருக்கான், அவனுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு முதலாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி அதுலேருந்து ஒரு வார்த்தை ஒரு பைசாவை தொடமாட்டார். இது குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அவள் என்னமோ அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் இவன் செலவு பண்ணாக்க கெட்டிக்காரன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். அப்பாட்ட கொண்டு அம்மாட்ட கொண்டு கொடுத்துட்டா அவள் பூரிச்சு போயிடுவாள். அந்த மாதிரி நமஸ்ததா ஆசுதோஷாக சிவரூபாயதே நமஹ
நம சதாபராதக்ஷமினே சுகாய சுகதாயச்ச. அவனும் சௌக்கியமாக இருக்கார், சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியவராகவும் இருக்கார். துர்லபம் மானுஷம் தேகம் ஏன லப்தம் இதம் வபுஹு சம்பாவனீயம் தர்மார்த்தே தஸ்மை பித்ரே நமோ நமः. துர்லபம் மானுஷமிதம் ஏன லப்தம் மயா வபுஹு. கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அரிதாக இருக்கக்கூடிய இந்த மனுஷ சரீரமானது எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் மாடாக ஆடாக பூச்சியாக புழுவாக மரமாக செடியாக கொடியாக அப்படியெல்லாம் ஜென்மா எடுத்து ஏதோ ஒரு ஜென்மா அந்தர விசேஷத்தால் இந்த மனுஷ ஜென்மா வந்திருக்கு. துர்லபம் மானுஷமிதம் ஏனலப்தம் மயா வபுகு சம்பாவனீயம் தர்மார்த்தே தஸ்மை பித்ரே நமோ நமः. தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட இந்த சரீரம் எந்த அப்பாவுடைய இரத்தத்தால் ஏற்பட்டதோ, அப்பாவுடைய ஒரு அனுகிரகத்தால் கிடைச்சதோ, அப்பேற்பட்ட தகப்பனாருக்கு நமஸ்காரம். தீர்த்தஸ்நான தபோகோம ஜபாதி எஸ்ய தர்சனம் மகாகுருணாம் குரவே தஸ்மை பித்ரே நமோ நமः. தீர்த்தஸ்நானம் பண்ணால் என்ன பலனோ, புண்ணிய தீர்த்தங்கள். இப்போ மாக மாதம் போனோம், மாக மாதத்தில் அத்தனை புண்ணிய தீர்த்தங்களும் காலத்தால் உதய காலத்தில் வந்துதான். அந்த தீர்த்தத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறபோது பிரம்மஹத்தி பண்ணவர்கள், சுராபானம் பண்ணவர்களையெல்லாம் விமோச்சனம் பண்ணி வைக்கணும். யாரை பவித்திரம் பண்ணலாம், யாரை பாவனம் பண்ணலாம்னு ஓடி வரலாம் ரிஷிகள் நதிகளெல்லாம். மாக மாசே ரட்டந்தியாபகா கிஞ்சித் அபியுதேரவு பிரம்மக்னம் வா சுராபம் வா கம்பதந்தம் புனிமகே. கீழே மாக மாதம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் நாள் இதை சொன்னேன், இந்த 4 ஸ்லோகங்களை சொன்னேன். அதனால் புண்ணிய தீர்த்தங்களில் போய் ஸ்நானம் பண்ணால் என்ன பலனோ, தீர்த்தஸ்நான தபோஹோம ஜபாதி எஸ்ய தர்சனம். தபஸ் பண்ணால் என்ன பலனோ, ஹோமம் பண்ணால் என்ன பலனோ, மகாமந்திரங்கள் காயத்ரி முதலிய மகாமந்திரங்களை ஜபம் பண்ணால் என்ன பலனோ, அத்தனை பலனும் சேர்ந்து பிதாவுக்கு ஒருத்தர் கைங்கரம் பண்ணிவிட்டார், நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டார்னா குருணாம் மகாகுருணாம் குரவே தஸ்மை பித்ரே நமோ நமः. அது மாத்திரமில்லை, எஸ்ய பிரணாமஸ்தவனாத். எந்த அப்பாவை போய் நமஸ்காரம் பண்ணாலோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலோ என்ன பலன் அப்படின்னா, அது சார்த்தம் பண்ணி பித்ருகர்மா பண்ணால் என்ன பலனோ அந்த பலன் கிடைக்கிறது. நமஸ்காரம் பண்ணுறதுனால, பிதாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறதுனால கிடைச்சது. அஸ்வமேதசதை ஸ்துல்யம் தஸ்மை பித்ரே நமோ நமः. 100 அஸ்வமேதம் பண்ணால் என்ன பலன்? 100 அஸ்வமேதம் பண்ணால் இந்திர பதவி. அந்த 100 அஸ்வமேதம், ஒரு அஸ்வமேதம் கூட பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. க்ஷத்திரியர்களாக பிறந்த வாழ்க்கை மாத்திரம்தான் அஸ்வமேதம் அதிகாரம். இந்த காலத்தில் நினச்சே பார்க்க முடியாது. எல்லா ராஜாக்களும் இவர் தான் எங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சம்ராட் சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துக்கணும். ராஜாவே இல்லாத காலத்தில், ஜனநாயகமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் அஸ்வமேதம் எங்கே நினச்சி பார்க்க முடியும்? அஸ்வமேத சதி ஸ்துல்யம், அதாவது எஸ்ய பிரணாமஸ்தவனாத். எந்த தகப்பனால் போய் நமஸ்காரம் பண்ணாலோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலோ அது ஸ்ராத்தம் பண்ண பலத்தை கொடுக்குமோ, பித்ருகர்மா பண்ண பலத்தை கொடுக்குமோ, அதே மாதிரி அஸ்வமேத சதை ஸ்துல்யம் தஸ்மை பித்ரே நமோ நமः. இதம் ஸ்தோத்திரம் பிது புண்ணியம் எப்பட்டே பிரயத்தப்புமார். 6 ஸ்லோகங்கள், மேலே 3 ஸ்லோகம் பரஸ்வதி ஆட்டமாக இருக்குது. யார் சுத்தமாக இருந்து காத்தால் எழுந்திருந்து இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னாக்க, எப்பட்டே பிரயத்தப்புமான் பிரத்யேகம் பிராத உத்தாய பிதுஸ்ராத்த தினேபிவா. அப்பாவுடைய ஸ்ராத்த தினத்துலையோ இல்லை ஸ்வஜன்ம திவசே சாட்சாத் பிதுரக்ரே ஸ்திதோபிவா நதஸ்ய துர்லபம் கிஞ்சித் சர்வஜத்வாதிவாஞ்சிதோ. தன்னுடைய ஜென்மதினத்தன்னைக்கோ இல்லை அப்பாவுக்கு முன்னாடி உயிரோடு அப்பா இருந்துட்டான்னா அப்பாவுக்கு முன்னாடி போய் இந்த ஸ்தோத்திர சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு நினச்சி பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் கிடைக்கும். அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காத விஷயமே கிடையாது. சர்வஜத்துவம் முதற்கொண்டு சித்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, அதனால் நானாபகர்ம கிருத்வாபி யஸ்தௌதி பிதரம் சுதா. எத்தனையோ விதமான பாபத்தை பண்ணவன், துஷ்கர்மாவை பண்ணவன் முதற்கொண்டு இந்த ஸ்தோத்திரத்தால் அப்பா போய் பிரார்த்தனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டானே. ஆனால் சத்ருவம் பிரவிதாயைவ பிராயஷ்சித்தம் சுகீ பவேத்.
இது பெரிய பிராயஷ்சித்தமாக போய்டுறது. சகல விதமான பாபத்தையும் போக்கி வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. எல்லா விதமான கர்மாவும் பண்ணுறதுக்கு அருகல் வந்துவிடுது. இப்படி பிதாபதி சொல்லிவிட்டு பிதுரப்பியதிகா மாதா கர்ப்பதாரண போஷனாத் அதோஹி த்ரிஷு லோகேஷு நாஸ்தி மாத்ருசமோ குரு. அப்பாவிட ரொம்ப பன்மடங்கு உயர்ந்தவளாக இருக்காள் தாயார். என்னென்னா 10 மாதம் சுமந்தாளே கர்ப்பத்தில். சுமக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, கர்ப்பத்திலேருந்து வெளியில் ஈண்டெடுத்தப்புறம் வளர்த்து ஒன்று ஆளாக்கினாளே. கர்ப்பதாரண போஷனாத் அதோஹி த்ரிஷு லோகேஷு நாஸ்தி மாத்ருசமோ குரு. உலகங்களில் நீ சரளை போட்டு சலிச்செடுத்தா கூட தாயாருக்கு சமமாக ஒரு குரு உலகத்தை பார்க்கவே முடியாது. அதுக்கு பழைய திருஷ்டாந்தங்கள்லாம் சொல்கிறாள். மேலே ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்கள் நிறைய திருஷ்டாந்தங்கள்லாம் சொல்கிறாள். நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம் நாஹஸ்தி விஷ்ணு சமப்பிரபு நாஹஸ்தி சம்பு சமப்பூஜ்யா நாஹஸ்தி மாத்ருசமோ குரு. கங்கைக்கு சமமான ஒரு தீர்த்தம் புண்ணிய தீர்த்தம் கிடையாது உலகத்தில். அதனால தான் கங்கே செமுனை செய்வா கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி தீர்த்தேஸ்மின் சன்னிதிங்குருன்னு கலச பூஜை பண்ணுறது முதல்ல கங்கையை சொல்கிறோம். வேதமே முதல்ல கங்கையை தான் சொல்லித்து. இமம்மே கங்கே யமுனே சரஸ்வதி சுதுத்ரிஸ்தோமகம் சச்சதாபருஷ்ணியா அசிக்னிகாமருத்ருதே விதஸ்தயார்ஜீகீயே ஸ்ருணுக்யா சுஷோமயா. அகமரசன சூத்திரத்தை பற்றி கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன்னு ஞாபகம். ஸ்நானம் பண்ணுறது ஜபம் பண்ண வேண்டிய சூத்திரம் இது. மகா பாபங்களை எல்லாம் தொடச்சி எறியக்கூடியது. அதில் வருணோ ராஜான்னு வருது. வருணோ ராஜாவும் சொல்லியிருக்கார், வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு பிரமாணமாக இந்த வேத வாக்கியத்தை காட்டினது 14 முன்னாடி காட்டினது ஞாபகம். தன்னோ வருணோ ராஜா பாணினா ஆஹ்யவமர்ஷது அப்படின்னு அகமர்ஷனத்தில் வருது. அந்த அகமர்ஷ அதை தாண்டி 4 வாக்கியங்கள் தாண்டி இமம்மே கங்கே யமுனே சரஸ்வதி சுதுத்ரிஸ்தோமகம் சச்சதாபருஷ்ணியா. கங்கையை முதல் நதியாக பேசியிருக்க. நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம். விஷ்ணுவை போல ஒரு பிரபு கிடையாதுன்றார். நாஸ்தி விஷ்ணு சமப்பிரபு. அதனால்தான் ஒரே ஒரு முறை ஒரு துளசி தளத்தை எடுத்து ஹரே நமகான்னு விஷ்ணுவுடைய சரணத்தில் நீ போட்டிருப்பியா? ஹரே நமகான்னு ஒரு முறை பகவன் நாமாவை சொல்லியிருப்பியா? ஒரே ஒரு சொட்டு அந்த கங்கா ஜலத்தை எடுத்து சாப்பிட்ருப்பியா? ஒரு ஸ்லோகம் பகவத்கீதை அனுஷ்டானம் பண்ணியிருப்பியா? உங்கள்கிட்ட யமனோ தூதர்கள் நிற்க மாட்டாளா? இருந்தாலும் அந்த திக்கிலேயே தலையை வச்சு படுக்க மாட்டாள். கங்கா அஜல லவ கணிகா அபீதா சகிருதபியேன முராரி சமர்ச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன சர்ச்சா பகவத்கீதா கிஞ்சிததீதா கங்கா அஜல லவ கணிகா அபீதா சகிருதபியேன முராரி சமர்ச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன சர்ச்சா. ஒரே ஒரு முறை சுவாமிக்கு ஒரு துளசிதளம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிருப்பியா? பண்ணிருந்தேன்னா யமன் கிட்டக்கு வருவனா? வரமாட்டான். நாஸ்தி விஷ்ணு சமப்பிரபு நாஸ்தி சம்பு சமப்பூஜ்யா. அடுத்த வார்த்தை விஷ்ணு சொன்னதுனால பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரே நினச்சுடாதே. பூஜைன்னு சொன்னால் சிவ பூஜை தான் ரொம்ப விசேஷமாக. அதனால்தான் அசாரே சம்சாரே சாரமேத சதுஷ்டயம். சாரமே இல்லாத சம்சாரத்தில் 4 விஷயங்கள் தான் சாரமான விஷயம்னு சுபாஷிதம் சொல்லித்து. எதுனா காஷீவாசா சதாம் சங்கா கங்காம்பகா சம்பு பூஜனம். இதனால தான் சாரமே இல்லாத சம்சாரத்தில் சாரமாக இருக்கக்கூடாது 4 விஷயந்தான். காசியில் போய் ஒரு கர்ப்பவாச காலம் வாசம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடச்சி கொடுத்துனா பழைய காலத்தில் அப்படி தான் போவாள். கர்ப்பவாசமாவது அங்கே இருக்கணும், இன்னொரு கர்ப்பத்தில் வாசம் வரப்படாதுங்கிறதுக்காக ஒரு கர்ப்பவாச காலம் 10 மாத காலம் காசியில் போய் வாசம் பண்ணுறது. கர்ப்பவாசம்னா 10 கேலண்டர் மந்த்ஸ்னு கணக்கு போட மாட்டாள் பழைய காலத்தில். காசியில் இப்போ தான் ஃப்ளாட்ஸ் எல்லாம் வந்துவிட்டு, அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது. தனியாக ஒரு ஊர் வாடகைக்கு எடுத்துண்டு கொல்லையில் ஒரு வாழையை நடுவா, வாழைக்கன்று நடுவா. அந்த வாழைக்கன்று வாழை மரமாகி ஒரு வாழைப்பழத்தாறு போட்ட உடனே நான் பழுத்த அந்த பழத்தை விஸ்வநாதனுக்கு போய் நைவேத்தியத்துக்கு கொடுக்கறது கரெக்டாக இருக்கும். அந்த கர்ப்பவாச காலம் கரெக்டாக இருக்கும். 10 மாதம் 9 மாதம் 10 மாதம் கரெக்டாக இருக்கும். வாழைக்கன்று நட்டத்துலேருந்து அது வாழந்தாறு போட்டு பழமாக பழுத்து விஸ்வநாதனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கர்ப்பவாசம் காசியில் போய் வாசம் பண்ணுறது காசி வாசகா சதாம் சங்கா. காசிக்காவது தேடின்னு போனோம், இங்கேருந்து வண்டிக்கூலி செலவிச்சுன்னு போனோம். அங்கே இந்த குளிர் மாதங்கள் தான் ஹேமந்த் ருத்துலாம் ரொம்ப குளிராக இருக்கும். காசியில் இருக்க முடியாது, ரொம்ப சமம். நம்ம மாதிரி இருக்கிற வாளுக்கு அங்கேயே பழக்கப்பட்ட வாளுக்கு வேறு விஷயம். இங்கேருந்து போகிற வாளுக்கு அங்கே குளிர் காலத்தில் போகிறது ரொம்ப சிரமம். அந்த மாதிரி சிரமம் இல்லாமல் சாதுக்களோட சங்கம் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையே சாதுக்களோட சங்கம் அடைகிறது. சதாம் சங்கா கங்காம்பகா சம்பு பூஜனம். காசியில் வாசம் பண்ணால் போகாது. காசியில்
ஒரே குளிராக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு காலத்தால் கீசரை போட்டு ஹாட் வாட்டரில் பக்கெட்டை ஜலத்தை பிடிச்சி குளித்தா நாங்கள் என்ன பிரயோஜனம்? காசியில் போயிட்டு அங்கே போய் கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணோம், கங்கா ஜலத்தை எடுத்து பிராசனம் பண்ணோம், புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கணும். இல்லை கங்கைன்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தாவது சொல்லணும். கங்காம்பகான்னு இருக்குது. கங்கா கீர்த்தனம்னு இல்லை ஸ்லோகத்தில். கங்கா ஜல சம்பந்தம் கிடைக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காள். கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பெரிய சாரமான விஷயம். எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒன்று சொன்னால் சம்பு பூஜனம். கங்காம்பகான்னு சொன்னதுனால 2 விதமாக அதை விநியோகம் பண்ணிக்கணும். ஒன்று ஈவன் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கும் கங்கா ஜலம் கிடைக்கணும். ஒரு சகிதபியேன முராரி சமர்ச்சான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கங்கா ஜல லவ கணிக்கா பீதான்னு சொன்னார் ஆச்சாரியா. ஒரு உதிரணி கங்கா ஜலமாவது சாப்பிட்றதுக்கு பிராசனத்துக்கு கிடைக்கணும். அதே மாதிரி கங்கா ஜலம் பரமேஸ்வரனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கணும். கங்காம்பகா சம்பு பூஜனம்னு சேர்த்து சொன்னதுனால பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணுறபோது கங்காஜலம் ஒரு சொட்டாவது சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணோம். கங்காஜலம்னு சொல்கிற போது இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிவிட்றேன். பிராமணர்களுக்கு நம்ம நாட்டில் ஒரு சமாராதனை ஸ்ராத்தம் தீர்த்தம் போடணும்னாக்க ஆரம்பத்தில் தீர்த்தம் போடுறது கங்காஜலம் போடலாம், தப்பே கிடையாது. ஆனால் கடைசியில் உத்தராபோஷணம் போடுறது கங்காஜலம் போடுறதில்ல. அந்த கிண்டியோடு அப்படியே தீர்த்தம் விடப்படாது. ஏன்னா சாப்பிட்டுட்டு எச்சலாக இருக்குது கை. உத்தராபோஷணம் போடுறது கை எச்சலாக இருக்குது. அந்த கிண்டியோடு விட்டால் கிண்டி ஜலம் முழுக்க எச்சலாக போயிடும், தார கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால. அதனால் உதிர் நீர் எடுத்து தான் விடணும். ஆரம்பத்தில் முதல்ல ஆபோஷணம் போடக்கூடிய சமயத்தில் கிண்டி மூக்குலேருந்து டைரெக்டாக விடலாம். கடைசியில் உத்தராபோஷணம் போடுறது ஒரு உதிர்நீர் எடுத்து அந்த உதிர்நீர் தீர்த்தத்தை முழுக்க விட்டுடணும். அந்த பிராமணருடைய கையில் முழுக்க விட்டுடணும். கங்கா ஜலம் போடக்கூடாது. உதிர்நீர் எடுத்தால் கூட கங்கா ஜலம் என்ன எச்சலாக இருக்கிறதுனால உத்தராபோஷணத்துக்கு அந்த கங்கா ஜலத்தை எடுக்கிறது இல்லை. ஆபோஷணம் முதல்ல பண்ணக்கூடிய ஆபோஷணத்துக்கு கங்கா ஜலம் விடலாம், ஆனால் உத்தராபோஷணத்துக்கு விடப்படாது. இப்படியெல்லாம் நியமங்கள் சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு. கங்காம்ப சம்பு பூஜனம், பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணுறது, காசியில் போய் வாசம் பண்ணுறது. அதனால் நாஸ்தி சம்பு சம பூஜ்யா. பரமேஸ்வரனை போல் வந்துட்டே இருக்குது. சிவராத்திரி புண்ணியகாலம் வந்து இருக்குது. அதெல்லாம் பெரிய புண்ணியம் தான் கிடைக்கும். ஸ்ரீருத்தத்தை சொல்லி நல்ல பசும்பால் எடுத்து பரமேஸ்வரனுடைய சிரஸில் இப்படி நிதானமாக கடியாரத்தை பார்க்காம ஸ்ரீருத்தம் சொல்லணும். 6 நிமிஷம் 7 நிமிஷத்தில் முடிச்சங்க. அதை இது ஒன்றும் ஒலிம்பிக்ஸ் இல்லை. சீக்கிரமாக யார் ருத்ரம் முடிக்கிறாளோ அவளுக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் கொடுக்குறேன்னு சுவாமி கைலாசநாதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு சொல்லலை, யாருக்குமே சொல்லலை. நல்லா நிதானமாக அழகாக நிறுத்தி, ஏன்னா அப்போ தான் இந்த மாத்திரா காலத்துக்கெல்லாம் லோபம் இல்லாதபடி நமஸ்தே ருத்ரமன்யவபுதோ தகிஷவே நமஹ, நமஸ்தே அஸ்து தன்வனே பாஹுபியாமுததே நமஹ, யா தைஷு சிவதமா சிவம் பபூவதே தனு சிவாசரவ்யாயா தவதயானோ ருத்ரமிடயா யாதே ருத்ரசிவா தனூரഘോരാ பாபகாஷினி தயானஸ்தனுவாசந்தமயா கிரிசந்தாபிச்சாகஷீஹி யாமிஷுங்கிரிசந்தஹஸ்தே. 50 பதம் இருக்குது. இது மாதிரி மொத்தம் 27 பஞ்சாசத்து. இந்த வேகத்தில் சொன்னால் 13லேருந்து 14 நிமிஷம் ஆகும் ஸ்ரீருத்ரம் மாத்திரம் சொல்கிறதுக்கு. பரமேஸ்வரன் நேரம் பிரத்யட்சமாக வந்துடுவார் கைலாசத்துலேருந்து. அவசரப்பட்டு நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கணுமோ. எங்கள் வேதகுரு சொல்லுவார், உனக்கு அவகாசம் கிடைக்காது நமசோமாய மாத்திரம் சொல்லு, நான் சொல்கிறத ஒழுங்காக சொல்லு, அவசரப்பட்டு ஓட்டி ருத்ரத்தை வேகமாக ஓட்டப்படாது. அந்த மாதிரி பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணுறதுல பரமேஸ்வரனை போல பூஜிக்க வேண்டிய தெய்வம் வேறு ஒரு கிடையாது. நாஸ்தி விஷ்ணு சம பிரபு, நாஸ்தி சம்பு சம பூஜ்யா, நாஸ்தி மாது சமோ குரு, நாஸ்தி சைகாதசி துல்லியம் விரதம் தைரோக்கிய விஸ்ருதம். விரதம்னு சொன்னால் ஏகாதசியை போல் விரதம் கிடையாது உலகத்தில் அப்படின்ற, அதுக்கு சமமான விரதமே கிடையாது. அப்புறம் தபோனா நசனா துல்லியம் நாஸ்தி மாது சமோ குரு. தபஸ்னா ஆகாரம் இல்லாமல் சாப்பாடை ஜெயிச்சு பசிதாகத்தை ஜெயிச்சு இருக்கக்கூடிய தபஸை போல், அதை போல் வேறு தபஸ் கிடையாதுன்னு விட்டார். வேதம் சொன்ன விஷயத்தான் புராணம் சொல்கிறது. நானசனாத் பரந்தபா, தைத்திரிய ஸ்ருதி. நானசனா அனசனாது பரந்தபா. அது மாத்திரம் இல்லை, நாஸ்தி பாரியா சமம் மித்ரம், பத்னியை போல் உனக்கு நண்பன் வேறு யாரும் கிடையாதுன்னு விட்டார். நண்பன்றோட சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது, மனசு திறந்து பத்னி தானே பேச முடியும். நாஸ்தி பாரியா சமம் மித்ரம், நாஸ்தி புத்திர சமப்பிரியா, புத்திரனை போல பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவா வேறு ஒருத்தர் கிடையாது. நாஸ்தி பக்னி சமாமான்யா, நாஸ்தி மாது சமோ குரு, சகோதரியை போல கௌரவப்படுத்த வேண்டியவள் வேறு கிடையாது. அது ரொம்ப முக்கியமாக. அதனால தான் ஒரு பழமொழி வந்தது, பொன் வாழ பிறந்தான் வாழன்னு ஒரு பழமொழி வந்தது. இந்த பெண்களுக்கு பிறந்தாட்டில் எவ்வளோ தூரம் ரொம்ப ஒரு
பிரியமும் பிரீத்தியெல்லாம் காட்டுறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல அந்த பிறந்தாமானது நல்லா ஷேப்பாக இருக்கும். எந்த ஒரு நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் பொண்களை அழைச்சிக்கணும், அவளுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். பிறந்தாத்தில் நம்ம கல்யாணமாகி போயிட்டோங்கிறதுனால பிறந்தாத்தில் நம்மளை மறக்கலை, நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தானம் கொடுத்துருக்காங்க, அவள் சந்தோஷமாக வந்துன்னு போயின்னு இருக்கணும், வந்துன்னு இருக்கணும் போயின்னு இருக்கணும். பர்மனெண்ட்டாக வந்துருக்காது பிறந்தாத்துக்கு வரணும் போகணும், 10 நாள் இருக்கணும் போகணும், வந்துன்னு போயின்னு இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நான் சொல்ல பாரதத்தில் எங்கேயோ இருக்குது. அங்கே சாகுந்தல சரித்திரத்தை சொல்கிறபோது ஆதிபர்வாவில் துஷ்யந்தன் சகுந்தல சரித்திரத்தை சொல்கிறபோது வியாசர் வாக்கால் சொல்லியிருக்காள். அது ரொம்ப நாள் ஒரு பிறந்தாத்தில் போய் ஒரு கல்யாணமான பெண் ரொம்ப நாள் பிறந்தாத்தில் இருந்துவிட்டா அவளுக்கும் நல்லது, அந்த கிரகத்துக்கும் நல்லதுன்னு விட்டாள். வந்தால் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும் போனோம், வருஷக்கணக்காக கேம்ப் பண்ணக்கூடாது பிறந்தாத்தில். அவளுடைய ஸ்தானமானது புக்கார் தான். ஆனால் வரபோது அவளுக்கு நல்ல கௌரவத்தோடு. அதனால தான் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இன்றைக்கும் நம்ம மாற்ற சம்பிரதாயங்கள் பார்த்தேன்னாக்கா சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்ணாக்கா ஆற்று பொண்ணை உட்காந்து வைக்கிறது அப்படின்னு. ஆற்று பொண்ணை விட்டுவிட்டு வேறு சுமங்கலியை சொல்கிறது, ஆற்று பொண்ணுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக தான் பாக்கி சுமங்கலியை சொல்கிறது. ஆற்றுல ஒரு பொண்ணு இருந்துவிட்டால் அந்த பொண்ணுக்கு முக்கியத்துவம், மாட்டு பொண்ணுக்கும் அதே முக்கியத்துவம். அதனால தான் இந்த புடவைக்கலம்னு ஒரு இலை, அந்த இலை மாட்டு பொண்ணு தான் சாப்பிட்ணும். மீதி அந்த 5 சுமங்கலிகள் ஒரு கன்னியா குழந்தை ஒரு புடவைக்கலம் இப்படி சம்பிரதாயம் உண்டு. அந்த 7 இலைகளில் புடவைக்கலம் மாட்டு பொண்ணுக்கு தான். மீதி இருக்கக்கூடிய 5 ஆற்று பொண்கள், அவள் பொண்ணாக இருக்கலாம், சகோதரியாக இருக்கலாம், யாரோ ஆற்று பொண்ணு அந்த கோத்திரத்தில் பிறந்து வேறு குடும்பத்துக்கு போயிருக்கக்கூடியவா. நாஸ்தி பக்னி பகினின்னு தான் இங்கே விருத்தத்துக்காக. நாஸ்தி பக்னி சமமான்யா நாஸ்தி மாத்ரு சமோ குரு ந ஜாமாத்ரு சமம் பாத்திரம் நதானம் கன்யா சமம். கன்யாதானத்தை போல் ஒரு தானம் கிடையாதுன்னு விட்டாள். கீழே சீதா கல்யாணம் சொல்லும்போது ரெஃபர் பண்ணேன்னு ஞாபகம். தசானாம் பூர்வேஷாம் தசானாம் பரேஷாம் ஆத்மனச்ச ஏகவிம்சதி குலோத்தாரணத்வாரா. 10 தலைமுறை முன்னாடி 10 தலைமுறை பின்னாடி இந்த கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்க கன்யாவுடைய பிதாவையும் சேர்த்து 21 தலைமுறை இவ்வளோ பேரும் கரையேறாள். இந்த கன்யாதானத்தால் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துல்லியம் பிரம்மலோக ஜிகீஷான்னு சொல்லி கன்யாம் கனகசம்பன்னாம் சர்வாபரண பூஷிதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துல்லியம். மாப்பிள்ளைய விஷ்ணுவாக வர்ணம் பண்ணி விஷ்ணு ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு என்னுடைய பெண்ணை கொடுக்குறேன், பிரம்மலோக ஜிகீஷையா பிரம்மலோகம் போய் சேரணுங்கிற ஆசையோடு செய்கிறேன். இப்படியெல்லாம் பொண்ணை பற்றி வாழ்க்கலாம் எவ்வளோ பெருமை கொடுத்துருக்கா பாருங்கோ. இந்த கன்யாதானத்தை போல தானம் கிடையாது, மாப்பிள்ளையை போல பாத்திரம் கிடையாது. ந ஜாமாத்து சமம் பாத்திரம் ந தானம் கன்யா சமூஹு ந பிராத்ரு சதுஷோ பந்து நச்சமாத்து சமோ குரு. அதே மாதிரி பிராதாவுக்கு சமமான ஒரு பந்து கிடையாது. அதனால தான் ஒரு பழமொழி வந்தது, தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி வந்தது. கூட பிறந்தவன் வந்துட்டால் அவனை போல ஒரு பந்து கிடையாது. இவ்வளவு எதுக்காக சொல்கிறா? நாஸ்தி மாத்து சமோ குரு. இந்த திருஷ்டாந்தங்கள்லாம் சொல்லி அம்மாவுக்கு சமமான ஒரு குரு கிடையாது. தேசோ கங்காந்திக சிரேஷ்டா தலேஷு துளசீதரம் வர்ணேஷு பிராமணஸ்ரேஷ்டா குருணாம் மாதா குருணாம் குரு. வாசஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்குள்ள கங்கைக்கரையில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் ரொம்ப சிரேஷ்டம் தான். நினச்சா கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணலாமா? தேசோ கங்காந்திக சிரேஷ்டா. தலங்களுக்குள்ள துளசி தலம் ரொம்ப விசேஷம். துளசின்னு சொல்கிற போது ஒரு ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயம், ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. சாதாரணமாக துளசியை நம்ம விஷ்ணுவுக்கு தானே அர்ச்சனை பண்ணுறோம். துளசியால் நான் பரமேஸ்வரன் அர்ச்சனை பண்ணுறேன்னு ஒரு மானச பூஜையில் ஆச்சாரியார் பகவத்பாதார் சொல்லியிருக்கார். வில்வார்ச்சனம் விசேஷம்தான் பரமேஸ்வரனுக்கு. ஒரு சமயம் வில்வம் கிடைக்கல, துளசி கிடைக்கும். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா துளசி ஈஸியாக கிடைக்கும். இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள் தலங்களில் துளசி தான் சீப்பஸ்ட்டு. நீங்கள் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினா நிறைய ஒரு நாள் பூஜை பண்ணிவிடலாம். 10 ரூபாய்க்கு துளசி வாங்கினீங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கு வேறு பூ வாங்கினா ஒரு நாள் பூஜைக்கு தாங்குமா போருமான்னு சொல்ல முடியாது. 10 ரூபாய்க்கு துளசி வாங்கினா ஒரு நாளைக்கு பூஜைக்கு போகிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம சாதாரணமாக பண்ணக்கூடிய பூஜைக்கு, நான் பெரிய சஸ்நாம அர்ச்சனைகள் தான் சொல்கிறேன், சாதாரண பூஜைக்கு அர்ச்சனைக்கு போகிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த துளசி தலம் விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப விசேஷம். துளசி தலம் பிள்ளையாருக்கு ஒரே ஒரு நாள் பிள்ளையார் சதுர்த்தி அன்றைக்கி மாத்திரம் இந்த 21 விதமான பத்திரங்கள் இலைகள் சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது துளசி பத்திரம் சமர்ப்பியாமின்னு அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மாத்திரம். இல்லைன்னா பிள்ளையாருக்கு துளசி போடுறது இல்லை. பரமேஸ்வரனுக்கு துளசியால் அர்ச்சனை பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு மானச பூஜையில் பகவத்பாதா சொல்லியிருக்கார். இது வேறு ஒன்றும் கிடைக்கலைன்னா துளசி இருந்து பரமேஸ்வரன். வில்வம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வில்வம் தான். ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம்னு. இந்த தரேஷு துளசீதலம்
அதே மாதிரி வர்ணேஷு பிராமண சிரேஷ்டா, வர்ணங்களுக்குள்ள முதல் வர்ணமாக இருக்கக்கூடியது பிராமணனுடைய வர்ணம். அதே மாதிரி மாதா, குருக்களுக்கெல்லாம் குருவாக இருக்கக்கூடியவள் மாதா. புருஷ புத்திர ரூபேண பாரியா ரூபேண ஜாயதே தத் பாவனாஸ்ரயா மாதா குருனாம் குரு. ஒரு ஒரு எஜமானன் தன் பத்னியுடைய கர்ப்பரூபத்திலேருந்து புத்திரரூபத்தில் வந்து பிறக்கிறான். அதனால தான் அவளுக்கு ஜாயான்னு பேர். அதனால தான் குருக்களுக்கெல்லாம் குருவாக இருக்கக்கூடியவள் தாயார். மாதரம் பிதரம் சோபௌ திருஷ்டுவா புத்திரஸ்து தர்மவித் பிரணமிய மாதரம் பశ్చాத் பிரணமேத் பிதரம் குரும். அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டா தர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை என்ன பண்ணோம்னாலும் முதல்ல மாதாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணோம், அதுக்கு அப்புறம்தான் அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் சொல்லியிருக்காள். 21 நாமாக்கள் தாயாருக்கு சொல்லியிருக்காள். மாதா தரித்ரி ஜனனி தயார்தயா சிவா. மாதா மாதா முதல் நாமாவே லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துலேயும் பாருங்க. முதல் நாமா ஸ்ரீமாதா, கடைசி நாமா லலிதாம்பிகா. அம்பிகா இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கணும், எப்படியோ அந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை ஸ்மரிக்கும்படியாக அம்பாள் பண்ணிவிட்டா. ஸ்ரீமாதா ஸ்ரீமஹாராஜி ஸ்ரீமத் சிம்மாசனேஸ்வரின்னு ஆரம்பிக்கிறது, கடைசியில் முடிக்கிறது லலிதாம்பிகான்னு முடிகிறது. அம்பிகான்னு சொன்னாலும் அம்பான்னு சொன்னாலும் மாதான்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம்தான். மாதா தரித்திரி ஜனனி எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரே அர்த்தம்தான். தரித்திரினாக்க அதை தாங்கக்கூடியவள், குழந்தையோட கர்ப்பத்தில் தாங்குறா, அப்புறம் மனசுலையே தாங்கிட்டு இருக்கா. வாழ்நாள் முழுக்க மனசுக்கு தாங்கி இந்த குழந்தை க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாள். ஜனனத்துக்கு காரணமாக, குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதுனால ஜனனி. தயார்திர ஹிருதயா, ஆர்திரா ஆர்திரான்னு சொன்னால் ஈரமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த தயங்கிற ரசத்தால் மனசு ரொம்ப நெகிழ்ந்து இருக்கான். தயார்திர ஹிருதயா சிவா. சிவானா நம்ம மங்களஸ்வரூபிணியாக இருக்காள். அது மாத்திரம் இல்லை, தேவி பூஹு அவனி சிரேஷ்டா. தேவஸ்வரூபத்துக்கு ஸ்ரீலிங்க சப்தம் தேவி. உத்தமமான தேவதை யாருன்னா தாயார் தான் முதல் தேவி. பூஹு அவள் தான் பூமாதேவி ஸ்வரூபிணியாக பூமியை மாதாவாக பேசியிருக்க வேதம். கீழே சொன்னேன், பிருத்திவி மாதா ஜௌஷ் பிதா வேதத்தில் பல இடத்துல வருது. அதனால் மாதாவையே பூஸ்வரூபிணியாக சொல்லியிருக்கேன். பூமாதேவி பொறுமைக்கு பேர் போனவளோனோ எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் பொறுத்துன்னு இருக்காள் தாயார். அந்த எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் பூமாதேவி பொறுத்துன்னு இருக்காள். எத்தனை அபச்சாரம் பண்ணாலும் பொறுத்துன்னு இருக்கக்கூடியவள் தாயார். இதை தேவி அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு இடத்துல ஆச்சாரியார் சொன்னாள், அபராத பரம்பராவிருத்தம் நகி மாதா சமுபேக்ஷதே சுதகு. எத்தனை அபராதத்துக்கு மேலே அபராதம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கூட இனிமேல் இவனை திருத்த முடியாது, கைவிட்ட கேஸ்னு தண்ணீரிச்சு விட்டுட மாட்டாள். குழந்தைய நிராகரணம் பண்ணி அனுப்பாமல் இருக்கக்கூடியவள் தாயார் ஒருவள் தான். அதனால தான் அவள் தேவி பூஹு அவனி சிரேஷ்டா. அவனின்னு பூமிக்கு ஒரு பேர், அவனிகி அவனி ரெண்டு பேரும் உண்டு, ரெண்டு சப்தங்களும் உண்டு. அவ ரக்ஷனேன்னு தாது, ரட்சிக்கிறதுனால அவளுக்கு அவனின்னு பேர். நினச்சி பாருங்க, பூமின்னு ஒன்று இல்லைன்னா நாம் ஏதாவது உலகத்தில் இருக்க முடியுமா? காலை நீட்டிக்கணும், உட்காரணும், நிற்கணும், படுத்துக்கணும், எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஆதாரம் பூமி ஆதாரமாக இருக்கிறதுனால தானே நாம் இந்த பூமியை நம்பி தானே இருக்கோம். அதனால் பூமி இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை. பூமி இல்லைன்னா நம்ம நிற்க முடியாது, நடக்க முடியாது, வாழவே முடியாது. பூமி இல்லைன்னா நமக்கு சஸ்யங்கள் இல்லை, தானியம் இல்லை. தானியம் கீழே ஒன்றா சொன்னேன், நாமெல்லாம் டைரக்ட் வெஜிடேரியன்ஸ். நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்கிறவாள்லாம் நான் இன்டைரக்ட் வெஜிடேரியன்ஸ். ஏன்னா அவள் எந்தெந்த மிருகங்களுடைய மாംசத்தை சாப்பிட்றாளோ அந்த மிருகங்கள்லாம் தானியத்தையோ புல்லையோ வைக்கோலையோ அதான் சாப்பிட்டு ஜீவன் நடத்தின்னு இருக்குது. அதனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய புல் காஞ்சா வைக்கோலோ இல்லை தானியங்களோ இதெல்லாம் ஆகாரமாக தேவையாக இருக்குது. ஆகாரத்துக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்காள் பூமாதேவி. அதே மாதிரி எல்லாரும் நதி தீரத்தில் இருக்க முடியாது, ஆனால் எல்லாருக்கும் ஜலம் தேவையாக இருக்குது. ஜலம்னாக்க இப்போ தான் ஏதோ கார்ப்பரேஷன் சப்ளை எல்லாம் வந்திருக்கு. ஒரு காலத்துக்கு இந்த கார்ப்பரேஷன்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு கிணறு இருக்கும். இந்த கிணத்துலேருந்து இறைச்சி தான் நமக்கு ஜலம் கிடைக்கணும், குளிக்கிறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு, எல்லாத்துக்கும் தீர்த்தம் முழுக்க அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா கிணறு தான் இருக்கும்.
கிணறு எங்கேருந்து வந்தால் பூமியிலேருந்து தான் ஜலம் வந்திருக்கு. அதனால் அவள் தீர்த்தத்தையும் கொடுக்குறாள், ஆகாரத்தையும் கொடுக்குறாள். வஸ்திரம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஒரு மனுஷனுக்கு. அது இந்தியில் சொல்கிற போது ரோட்டி கப்படா ஒரு மகான் அப்படிம்பா. அதாவது கப்படா வஸ்திரம் தேவையாக இருக்குது. அந்த வஸ்திரம் பருத்தி தானே நமக்கு பிரதானமான ஒரு ரா மெட்டீரியலாக இருக்குது. இந்த வஸ்திரத்துக்கு பருத்தியிலேருந்து தான் நூல்லேருந்து தான் சேலை வர வேண்டியிருக்கு. தி வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஹஸ் டர்ன் ஃபுல் சர்க்கிள். நெடுவது சிந்தட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இப்போ நம்ம காட்டன்ஸ், பியூர் காட்டன் இஸ் அகெயின் த ரேஜ். அது மாதிரி ஷர்ட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் காட்டன் கார்மெண்ட்ஸ் தான் அது ரொம்ப ஃபேஷனபுளாக இருக்குது. அந்த காட்டன் எங்கேருந்து வந்து பூமியிலேருந்து வர வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால் வஸ்திரத்துக்கு வஸ்திரம் கொடுக்குறா, சாப்பாடு கொடுக்குறா, தீர்த்தம் கொடுக்குறா. இவ்வளவும் போகாதுன்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு வீடு வேணும். ஸ்திரமாக ஒரு இடத்துல நம்ம நிம்மதியாக படுத்து தூங்கணும், நம்முடைய வேலையை பார்க்கணும், நிம்மதியாக வாழணும்னு சொன்னால் தனக்குன்னு ஒரு இடம் தேவையாக இருக்குது. அந்த இடம் வீடு எப்படி கட்டுறதுனாக்க பூமியில் போய் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு 10 அடி கீழே இறக்கினால்தான் அந்த மேலே 10 அடியோ 20 அடியோ 30 அடியோ எத்தனை மாடி கட்டுறானோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த பில்டிங்கை மேலே எழுப்ப முடிகிறது. அதனால் ஆதாரமாக நம்ம வாசம் பண்ணக்கூடிய வாசஸ்தானத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்க, ஆகாரத்துக்கு, தீர்த்தத்துக்கு, வஸ்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருந்து நம்மளை ரட்சிக்கிறதுனால, உட்காரத்துக்கு, நிற்கிறதுக்கு, நடக்கிறதுக்கு, படுத்துக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு அவனின்னு பேர். இத்தனை காரியங்களையும் தாயார் செய்கிறார். பூமி செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பூமி நீ விதைச்சாதான் உனக்கு தானியம் கொடுக்கும். ஆனால் தாயார் எதுவுமே விதைக்காமலே பால் கொடுக்குறான். முதல்ல குழந்தைக்கு பிறந்த உடனே முதல் ஆகாரம் தாயாருடைய பால் தான். அந்த தாயாருடைய பாலானது பசி தாகம் ரெண்டுக்கும் சமனமாக இருக்குது. அந்த குழந்தைக்கு பிறந்தமே இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? வஸ்திரத்தை பற்றி அம்மா தான் முதல்ல வஸ்திரம் கட்டி விடுறா, அம்மா தான் தாங்கிக்கிறா. பூமியில் கூட வைக்கப்படாது. பூமியில் விட்டால் ஜில்லுன்னு அந்த குழந்தைக்கு தாங்காமல் போயிடுமோன்னு மடி சூடுன்னு சொல்லுவாள். தன்னுடைய மடியிலேயே போட்டுண்டு அந்த குழந்தை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி விட்றானாக்க, இதுதான் ஸ்திரீகளுக்கு நல்லா தெரியும். புதுசாக பிறந்திருக்க குழந்தை யாரோ பார்க்க வந்தால் சின்ன குழந்தைங்களும் எடுத்துக்கணும்னு எடுத்துட்டு அழகுது. அது உடனே அம்மா மடியில் எடுத்துட்ட உடனே அந்த அழுகு நின்று போயிடுது. அதுக்கு என்ன சொல்கிறா? மடி சூடுன்னு ஸ்திரீகள் தான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாள். நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 98.4 டிகிரிஸ் Fahrenheit இதுதான் ஸ்டாண்டர்டாக நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி. இந்த அம்மாவுடைய டெம்பரேச்சருக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்துடுத்து, பக்கத்தாத்து மாமிக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்துடுத்து, எல்லாருக்கும் ஒரே ரத்தம் தான் ஓடின்னு இருக்குது. ஆனால் இது வந்து இட் இஸ் நாட் டு பி மெஷர்ட் யூஸிங் எ தெர்மாமீட்டர் அலோன். திஸ் இஸ் டு பி மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் கண்டென்ட். அதனால் தாயார் மடியில் எடுத்துட்ட உடனே அழுது நின்று பிடித்து மடி சூடு இந்த குழந்தைக்கு வித்தியாசம் தெரிகிறது. பூமி தாங்கிக்கிற மாதிரி மடியில் தாங்கிக்கிறார். அதனால தான் அவனி தேவி பூர் அவனி சிரேஷ்டா அப்படின்னு விட்டார். அவனி சிரேஷ்டான்னு 2 வார்த்தையாக இருக்குது, 2 நாமாவாக இருக்குது. இது சேர்த்துக்கிட்டேன்னா அவனியை விட பூமியை விட சிரேஷ்டமாக இருக்கக்கூடியவள் தாயார் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும். அவனி சிரேஷ்டான்னு ஒரே வார்த்தையை அழுத்துன்னு விட்டேன்னா அது விசேஷமான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும். அது மாத்திரம் இல்லை, அவள் நிர்தோஷா சர்வதுக்கா, தோஷமே இல்லாதவள். அதான் தான் ஆச்சாரியார் சொன்னாள், குபுத்திரோ ஜாயேதா கொச்சிதப்பி குமாதான பவதி அப்படின்னா. கெட்ட புள்ள உண்டு உலகத்தில், கெட்ட தாயார் உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது. அவள் வந்து சகோதரிங்கிற முறையில், மாமியாருங்கிற முறையில், மாட்டுப்பொண்ணுங்கிற முறையில், நாத்தனாருங்கிற முறையில் கெட்டவளாக இருக்கலாம். தன் குழந்தைகளை பொறுத்த அளவில் தாயாருங்கிற முறையில் எந்த ஸ்திரீயும் கெட்ட தாயாருங்கிறது உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது. நிர்தோஷா சர்வதுக்கா, சர்வதுக்கத்தையும் போக்கி வைக்கக்கூடியவள். ஆராதனியா பரமா, இது ஆராதிக்கணும், தாயாரை ஆராதிக்கணும். ஆராதனியா பரமா தயா சாந்திகி க்ஷமா திருதிகி, இந்த 4 குணங்களுக்கும் மூர்த்தீகரிச்சிருக்கக்கூடிய வடிவமாக இருக்காள் தாயார். இந்த 4 குணங்களும் they are to be found embodied in the person of the mother. தய சாந்திங்கிறது 2 sides of the same coin. தயங்கிறது வேற ஒருத்தர் சிரமப்படுற போது லவலேசம் சிரமம் வந்தால் கூட அவளுக்கு கஷ்டம் வந்துடுத்தே நினச்சி மனசு துடிக்கிறது தய. தனக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பொறுத்துன்னு இருக்கிறது சாந்தி. தனக்குன்னு வரும்போது தி பார் இஸ் செட் வெரி ஹை. எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் பொறுத்துக்கணும். பொறுத்தியாக இருக்க லவலேச கஷ்டம் வந்தால் கூட அவள் கஷ்டப்படுறாளேன்னு துடிச்சு போகிறது தயா சாந்திகி. அதே மாதிரி தயா சாந்திகி க்ஷமா திருதிகி. இந்த க்ஷமைங்கிறது தான் சாந்திகி. சாந்தினா மனசு சாந்தமாக இருக்கிறது. திருதிகி ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும்
இன்றைக்கும் எத்தனை குடும்பங்கள் பாருங்கோ, இந்த தாயாருடைய ஒரு தியாகம், தாயாருடைய ஒரு பிரயத்னத்தால் தான் குழந்தைகள்லாம் முன்னுக்கு வர, வேறு காரணமே கிடையாது. அவளுடைய திருதி எதுவாக இருந்தாலும் விடாமுயற்சியோடு எப்படியாவது இந்த குழந்தைகள் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தாகணும்னு கங்கணம் கட்டின்னு செய்கிறாளே. அதோடு கூட ஸ்வாகா ஸ்வதாச்ச கௌரீச்ச பத்மாச்ச விஜயா ஜயா, இந்த 21 நாமாக்களில் அப்படி சொல்கிறேன். ஸ்வாகாங்கிறது அக்னியுடைய பத்னிக்கு ஸ்வாகான்னு பேர், ஸ்வதாங்கிறது பிதர்களுடைய பத்னிக்கு ஸ்வதான்னு பேர். எதுக்காக இங்கே கொண்டு வந்த அம்மாவுடைய பேரை சொல்கிறது இங்கே சொன்னாலேனா, நீ தாயார் ஆராதித்தா அக்னி ஆராதித்த பதம், பிதர்களை ஆராதித்த பதம். அதனால் ஸ்வாகா ஸ்வதாச்ச கௌரீச்ச பத்மாச்ச விஜயா ஜயா. பத்மாங்கிறது தான் சாட்சாத் மகாலட்சுமி, கௌரி சாட்சாத் பார்வதி. அதே மாதிரி விஜயா ஜயா, ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஜெயலக்ஷ்மியாக இருக்கக்கூடிய பரதேவதையும் இந்த அம்மா தான். விசேஷமான ஜெயம் எப்படி வரும்னாக்க, வித்தை நிறைய வந்துட்டாக்க ஜெயம். அது நாலேஜ் இஸ் பவர்னு இங்கிலீஷில் இருக்கணும். அந்த வித்தியுடைய அதிதேவதையாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி. அதனால் சரஸ்வதி லக்ஷ்மி துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி 3 பேருடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கான்னு அர்த்தம். கௌரீச்ச பத்மாச்ச விஜயா ஜெயா. அதே மாதிரி சர்வ துக்கத்தையும் போக்கி வைக்கக்கூடியவள் துக்கஹந்திரீதி நாமானி மாதுகு ஏவைக்க விம்சதிம். இந்த 21 நாமாக்களை ஸ்ராவயன்னு ஸ்ருணுயாத் யோ நரஹா, யார் சிரவணம் பண்ணுறாரோ கேட்க முடியாது செய்கிறாளோ, சர்வ பாபாத் விமுச்சதே, சர்வ பாப்பங்கள்லேருந்து சர்வ துக்காத் விமுச்சதே, சர்வ துக்கங்கள்லேருந்து விமோச்சனம் அடைகிறாள். மாதாவை பார்த்த உடனே திருஷ்டுவா மாதரமீஸ்வரி, பெரிய துக்கங்களெல்லாம் தூனோ மகத்பிகி துக்கைகி தூனோபி திருஷ்டுவா மாதரமீஸ்வரீம் யமானந்தம் லபேன்மர்த்தியா வாசாக்கிம் உபபத்தியதே. எவ்வளவு துக்கங்கள் ஒரேடியாக தலைக்கு மேலே பாரமாக இருந்தாலும் கூட தாயாரை பார்த்த உடனே அத்தனை துக்கங்களும் மறந்து போய் மனசுக்கு ஒரு லைட் ஹார்ட்டட் ஃபீலிங் வருது. இது வாக்கால் சொல்ல முடியுமா? இதிமாத்து ஸ்தோத்திரம். இது பராசர முகாத் பூர்வம் ஸ்ருதம் மாத்து சம்மதங்கிற வியாசர் வாக்கால் சொல்லிவிட்டு எங்கள் பிதா பராசரர் வாக்கால் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இதி விப்ரம் மாத்து ஸ்தோத்திரம் இதம் விப்ர. இதை மாதாவுக்கும் பிதாவுக்கும் கைங்கரியம்னால வியாதகா பரமதர்மவித்து தர்மவியாதன் மகாபாரதத்தில் இருக்க அவருடைய சரித்திரம். அவர் லேபே சர்வஜதாம் யாத்து சாத்தியதேன தபஸ்விபிகி, தபஸ்விகளுக்கு கூட ரொம்ப நாள் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கடுமையாக தபஸ் பண்ணப்புறம் கூட கிடைக்காத சர்வஜத்துவம், எல்லாத்தையும் இருந்தபடியே உலகம் முழுக்க என்ன நடந்தாலும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய சக்தி இந்த வியாதனுக்கு வந்துட்டு. தஸ்மாத் சர்வ பிரயத்னேன பக்தி காரியாது மாதரி பிதர்யபீதி சோக்தம் வை பித்ரா சக்தி சுதேன மேகே. அதனால் பிரயத்னம் பண்ணி அம்மாட்ட பக்தி பண்ணோம், அப்பாட்ட பக்தி பண்ணோம், கடைசியில் முடிகிறது. இது எங்கள் அப்பா சக்தி மகர்ஷியுடைய புத்திரனாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அப்பா முன்னாடி பராசர முகாத்னு சொல்லிவிட்டார். பராசர மகாத் பூர்வம் ஸ்ருதம் மாது சம்ஸ்கிருதம்னு இருக்குது. பராசரர் யாருன்னா சக்தி மகர்ஷியுடைய வசிஷ்டருடைய பிள்ளை சக்தி, சக்தியுடைய பிள்ளை பராசரர், பராசருடைய பிள்ளை வியாசர். வியாசர் பண்ணது தான் இந்த பிருகத் தர்ம புராணங்கள் எல்லாமே அவர் தானே பண்ணிருக்கார். அதனால் பிதர் யபீதி சோக்தம் வை பித்ரா சக்தி சுதேனமே 24 ஸ்லோகங்கள் இப்படி முடிகிறது. இவ்வளவு பெருமை மாதாவுக்கும் பிதாவுக்கும் இது சொல்லி முடியாது. அப்பேற்பட்ட பெருமை கொண்டிருக்கக்கூடிய தாயார் தகப்பனாருக்கு ஏன் அவ்வளவு பெருமைனாக்க வாட்டுப்பிடிக்கும் பெரியவாசம் தான். அப்பாவை போல அம்மாவை போல பிரியமாக இருக்கார் ராமர். எங்கிட்டங்கிறாள் சீதை அனுசூயா அம்மாட்ட சொல்கிறபோது கிம் புனர் யோ குணஸ்லாக்யா சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரியா ஸ்திரானுராகோ தர்மாத்மா பித்ருவத் மாதிருவத் பிரியா. இந்த பித்ருவத் மாதிருவத் பிரியாக தான் இந்த பிருகத்தர்ம புராணத்திலேருந்து மாதா பிதாவுடைய ஸ்துதி எடுத்திருந்தது. அன்றைக்கே பரதசபதம் சொல்கிற போதே சொல்லணும்னு இருந்தது. பரதசபதம் எப்படியாவது ரொம்ப நின்றுட்டே போகிறதுங்கிறதுனால அங்கே தாண்டின்னு வந்துவிட்டேன். இந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல சொல்லணும் போனோம். இப்படி இதெல்லாம் நித்தியபாராயணத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ஸ்தோத்திரங்களாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப வசந்த ஸ்தோத்திரமாக இருக்குது. மாதாவை போல பிதாவை போல பிரியமாக இருக்கார் அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? அவள் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொல்லுவாள். கோச்சிக்கலாம், குழந்தைய அப்பா அம்மா கோச்சிக்காமல் இருப்பாளா? உலகத்தில் நடக்குமா? என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு கோச்சிக்க முடியாது இருக்கும், அது வேறு விஷயம். ஆனால் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே கடைசியில் போனால் போகிறது நம்ம குழந்தை தானேன்னு விட்டு கொடுக்கறது அப்பா அம்மா மாத்திரம்தான் விட்டு கொடுப்பா. அந்த மாதிரி விட்டு கொடுக்கக்கூடிய பிரியத்தோடு சுவாமி இருந்ததுனால்தான் வால்மீகி ராமாயணம் 24,000 ஸ்லோகங்களில் பாருங்கோ
காட்டுக்கு போனது ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் சொன்னார். ஆனால் 24,000 ஸ்லோகம் சொன்ன வால்மீகி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லலையே. சீதை பிறந்தாதுக்கு போய் இருந்துட்டு வரா, மிதிலா நகரத்தில் போய் பிறந்தாங்க கொண்டாடினான்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்படாதா? நான் பார்த்த மட்டும் பாலகாண்டத்துலேருந்து யுத்தகாண்டம் மட்டும் உத்தரகாண்ட பாராயணம் சில சமயத்தில் ஆயிருக்கு. ஆனால் இதுதான் ஜாஸ்தியானதுனால யுத்தகாண்ட பர்யந்தம் ஒரு ஸ்லோகம் அவங்க பிறந்தாத்துக்கு போய் 10 நாள் இருந்துட்டு வந்தாலும் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதலை. பிறந்தாத்துக்கு போகணுங்கிற எண்ணமே, பிறந்தாத்துக்கு இவர் அனுப்பாமல் இல்லை, பிறந்தாத்துக்கு போகணுங்கிற எண்ணமே வரல. அப்பா அம்மாவுடைய ஒரு லாலனத்தை அனுபவிக்கணும்னு அந்த எண்ணம் இல்லை. ஏன்னா அப்பா அம்மா என்ன லாலனம் பண்ணுவாளோ அந்த லாலனம் புருஷன்டேருந்தே கிடைச்சிடுத்து. ஸ்திரானுராகோ தர்மாத்மா மாத்திருவத் பிதிருவத் பிரியகா. அப்படி இருக்கக்கூடிய புருஷனும் நான் வந்தது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை, வராமல் இருந்தால் தான் ஆச்சரியம் அப்படின்னு பதில் சொன்னாள் சீதை. ரொம்ப அனுசூயை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பிரீத்தி தானம் பண்ணுறேன். பிரீத்தி தானம்னா சாதாரணமாக க்ஷத்திரியர்கள் தானம் வாங்கிக்கப்படாது. குஹன் கொடுத்தபோது வாங்கிக்க மாட்டேன்னு விட்டார் சுவாமி. நகிவர்த்தே பிரதிகிரக. பின்னாடி சரபங்கர் சுதீக்ஷ்ணர் கொடுக்குற தன்னுடைய தபஸால் வந்த லோகங்கள்லாம் கொடுக்குறேனால் அகமேவா ஹரிஷ்யாமி சர்வான் லோகான் மகாமுனே. பின்னாடி ஆரண்யகாண்டத்தில் வரப்படுது. நானே அந்த லோகங்களையெல்லாம் சுயமாக நான் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு விட்டேன். ரிஷிகள் கொடுத்து கூட வாங்கிக்கிற சுவாமி. பிரீத்திதானம் மாத்திரம் வாண்டான்னு சொல்லப்படாது. நம்ம நாட்டில் ஒரு சுமங்கலி வந்தால், ஒரு கன்னியா குழந்தை வந்தால், பிரீத்திதானம் என்ன வேணால் இருக்கலாம். பேல் மினிமம் குங்குமம், ரொம்ப மினிமம் பேல் மினிமம் குங்குமம். குங்குமத்தோட மஞ்சக்கிழங்கு, பூர்ண பழம், தேங்காய், மட்டைக்காயாக இருந்தால் இன்னும் விசேஷம். அதே மாதிரி வெத்தலை பாக்கு, புஷ்பம், அதுக்கு மேலே ஒரு ஜாக்கெட் பீஸு, புடவை, பாவாடை சட்டை, சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் பாவாடை சட்டை. மனசு தானே காரணம். ஆபரணங்கள் முதற்கொண்டு அனுசூயை கொடுத்தான்னு இருக்குங்க. அது மனசு தான் காரணம். என்னதான் கொடுக்கணும், இன்னும் கொடுக்கப்படாதுன்னு கிடையாது. பிரீத்தி தானம் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம். இந்த பிரீத்தி தானத்தை மாத்திரம் வாண்டான்னு சொல்லப்படாது. இது ஒரு பெரிய சூக்ஷ்மம். சில ஆசிரியர் தெரியாது. யாரோ ஒரு அம்மா வந்திருக்கா, பேஷண்ட் இருக்கும்போது சாயங்காலம் விளக்க வைக்கிற காலம், இந்த வாசலில் பூக்காரி வந்துவிட்டா, கூட 2 முழம் பூ கொடுன்னு சொல்லி அந்த கொடுத்தாக்க பூ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசரு. தலையில் ஏற்கனவே ஷூட்டிங் இருக்கா, 4 முழம் ஷூட்டிங் இருக்கா அந்த அம்மா. ஷூட்டிங்கிட்ட வாஸ்து இல்லை, நீ வாங்கி ஆற்றுல போய் சுவாமிக்கு போடு, வேற ஒரு சுமங்கலிக்கு கொடு, யாருக்காவது கொடு. பூ வாண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. பூ வாண்டான்னு சொல்ல முடியாது வந்துடுத்துன்னா என்ன பண்ணுறது? அதனால் பூவை ஷூட்டிக்கக்கூடிய சமயத்தில் வாண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. நிறைய இருக்குதுன்னு வேணால் சொல்லு, அதை கொடுத்ததை வாண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி மஞ்சக்கிழங்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், நீ என்ன வேணால் பண்ணு, மஞ்சக்கிழங்கு வாண்டான்னு சொல்லலாமோ? இதெல்லாம் சௌபாகிய திரவியங்கள். அந்த சௌபாகிய திரவியங்கள் இவாத்தில் நிறைய 1000 ஜாக்கெட் இருக்கலாம். ஜாக்கெட் துணி கொடுத்தா வாங்கிக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு தேங்காய் கொடுத்தா நீ என்ன வேணா பண்ணு, சமையலுக்கிறதுக்கோ இல்லை பிள்ளையார் குடைச்சிட்டு போ, என்ன வேணா பண்ணு, வாண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த சௌபாகிய திரவியங்களுக்கெல்லாம் வாண்டான்னு சொல்லக்கூடாது. இப்போ சௌபாகிய திரவியங்கள் எது சௌபாகிய திரவியங்கள்னே தெரியாத காரணமாக போயின்ட்டுருக்கு. இது மாதிரி நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு ஸ்திரீ வந்தாக்க சுபாசினியாக இருந்தாலோ இல்லை கன்னியா குழந்தையாக இருந்தாலோ இப்படி தான் அவளுக்கு இந்த மரியாதைகள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெடிஷனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சின்னு இருக்கோ, ரொம்ப பேருக்கு தெரியாமல் போயின்னு இருக்கோன்னு நினைக்க முடியாத காலமாக இருக்குது. பிரீத்திதானமாக கொடுத்தாள். 2 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம். பின்னாடி சீத்தை சில ஆபரணங்களை எல்லாம் வஸ்திரத்துடைய பாகத்தில் முடிஞ்சு கீழே போட்டிருக்கா. ராவணன் திருடி கொண்டு போகிற பொழுது அந்த ஆபரணங்கள்லாம் சுக்ரீவன் கையில் கிடச்சிருக்கு. பின்னாடி கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஆரண்ய காண்டத்தில் போட்டால் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் தான் ராமருக்கு காட்ட போகிறார், சுக்ரீவன் காட்ட போகிறார். அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் போய் பாருங்க, வரிசையாக இருக்குது எப்படி இருக்குது பாருங்க. அயோத்தியா காண்டத்துலேருந்து இந்த லிங்க் ஆனது சுந்தரகாண்டம் மட்டும் வரிசையாக போடுது. அயோத்தியா காண்டத்தில் கொடுத்தா அந்த ஆபரணத்தை 2 பேர் கொடுத்தா. 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகிறா சீதை. அதனால் வருஷாணி சங்கியாய அஸ்யாக, இவருக்கு எத்தனை வருஷம் காட்டுக்கு போகிறாளோ அத்தனை விதமான ஆபரணங்கள் அலங்காரமாக இவளுக்கு கொடுக்கப்படட்டும்னு தசரதர் உத்தரவு போட்டு கொடுத்தாருங்கிறத நாம் பார்த்தோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதுவும் அயோத்தியா காண்டம் தான். அயோத்தியா காண்டத்துடைய பூர்த்தி தான் அனசூயமாக ஆபரணங்கள் தான் கொடுக்குறார். இந்த ஆபரணங்கள்லேருந்து தான் ஆரண்ய காண்டத்தில் ராவணன் திருடிக்கொண்டு போகிறபோது ஒரு சில ஆபரணங்களை வஸ்திரத்துடைய பாகத்தில் முடிஞ்சு கீழே போட்டேன். இந்த ஆபரணங்கள் தான் சுக்ரீவன் கையில் போய் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ராமருக்கு காட்டினாள். மீதி சில ஆபரணங்கள் அங்கே ஏற்கனவே சுக்ரீவன் கையில் கிடைச்ச ஆபரணத்தை ஆஞ்சநேயரும் பார்த்துருக்கார். அந்த ஆபரணங்கள் சீதை அசோகவனத்தில் இருக்கும்போது சீதைகிட்ட இல்லை. சீதைகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் அங்கே ரிஷமுக பர்வதத்தில் கிடைக்கல. இது 2 ஒன்றுக்கு ஒன்று மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குதுன்னு சுந்தரகாண்டத்தில் போய் தத்ரயானி அவகீனானி தானியகம் நோபதக்ஷயே யான்யஸ்யா நவகீனானி
தானி இமானி நசம்சயா சுந்தரகாண்ட ஸ்லோகம். இப்படி அயோத்தியா காண்டத்துலேயும் சுந்தரகாண்டம் மட்டும் அந்த லிங்க் ஆபரணத்துங்களுடைய லிங்கானது அப்படி வந்திருக்கு. பல வருஷங்களில் லிங்க் வந்திருக்கு. இந்த ஆபரணங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு நான் உன்னுடைய கல்யாண சரித்திரத்தை கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சீதை. எப்படி பிரபு உன்னை விவாகம் பண்ணிட்டார் சொல்லணும்னு கேட்டேன். சீதவாக்கால் பல ஸ்லோகங்கள் கல்யாண சரித்திரத்தை தன் கல்யாண சரித்திரத்தை தானே எடுத்து சொல்லியிருக்கா. அனுசூயா அம்மாவுக்கு சொல்லியிருக்கா. அன்றைக்கி சீதா கல்யாணம் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு. நமக்கு 36ஆவது நாள் அன்றைக்கி சீதா கல்யாணத்தை பூர்த்தி பண்ணோம். 5 நாள் கல்யாணத்தை 36ஆவது நாள் முடித்தோம். இன்றைக்கி 67ஆவது நாளில் இருக்கோம். ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு சீதா கல்யாணம் முடித்து. அன்றைக்கி கேட்க முடியாதவாள்லாம் இன்றைக்கி கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி வச்சுருக்காளோ என்னமோ தெரியல. பதிசம்யோக சுலபம் வயோ திருஷ்டுவா துமே பிதா சிந்தாம் அபியகமத்தீனஹ வித்தநாசாதிவாதனஹ. பதி சம்யோக சுலபம். சீதைக்கு 4 வயசாக இருக்கிற பொழுது வீரிய சுல்கத்தை வச்சு விட்டார் ஜனகர். 6ஆவது வயசு சீதைக்கு 6 வயசாக இருக்கிறது தான் பகவானுக்கு 12 வயசு. அப்போ தான் வந்து சிவதனுசு எடுத்து வளைத்து நாணயற்றக்கூடிய சமயத்தை 2ஆம் முடித்து சீதையை விவாகம் பண்ணாருங்கிறது சரித்திரம். இந்த 4 வயசு குழந்தையாக இருக்கிறதே நல்ல குலத்தில் போய் சேரணுமேனு கவலைப்பட்டாராம் தசரதர். ஜனக மகாராஜா கவலைப்பட்டாராம். தசரது கவலைப்பட்டது ராமனுக்கு நல்ல பெண்ணாக வரணுமேனு அவர் கவலைப்பட்டார். இவர் வந்து நல்ல இடத்துல இந்த பொண்ணு போய் சேரணுமேனு சொல்லி சிந்தாம் அபியகமத்தீனஹ வித்தநாசாத் இவாதனஹா எப்படி கவலைப்பட்டார்னு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சீதவாக்காக சொல்கிறேன். ஒரு பரம ஏழையாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு திடீர்னு ஒரு ஜாக்பாட் எங்கேயோ ஒரு 1 லட்ச ரூபா கிடச்சிது. அதை இந்த 1 லட்ச ரூபா பத்திரமாக கொண்டு வச்சுக்கிறோம். திடீர்னு பார்த்தா ஆற்றுல வச்ச இடத்துல காணும். 1 நாள் 2 நாள் கழித்து பார்த்தா 1 லட்ச ரூபாய் கேஷாக கொண்டு வச்சுருக்கார். எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. இது என்ன ஏதாவது ஒரு துர்தேவத்தை எடுத்துன்னு போயிட்டா, திருடம் யாராவது எடுத்துன்னு போயிட்டானா, தெரிஞ்சவா எடுத்துன்னு போயிட்டாலோ ஒன்றும் தெரியல. இத்தனை நாளாக 1 லட்ச ரூபா இல்லைன்னு கவலை இல்லை அவனுக்கு. சாப்பாடு கிடைச்சா ஒரு பழையது கிடைச்சாலே போகணும்னு இருந்தான். திடீர்னு 1 லட்ச ரூபா கிடச்சி அந்த 1 லட்ச ரூபா கையை விட்டு நழுவி போயிட்டா, பணம் இல்லாதவனுக்கு பணம் கிடச்சி அந்த பணம் கையை விட்டு நழுவி போயிட்டா எப்படி வருத்தப்படுவனோ அந்த மாதிரி கவலைப்பட்டாராம் ஜனக மகாராஜா. வித்தநாசாதிவாதனஹ சிந்தாம் அபியகமத்தீனஹ. தைரியமே இல்லாமல் பரம கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய ஜனக மகாராஜா இந்த விஷயத்தில் தைரியம் அடைஞ்சார். தீனஹாங்கிற சிந்தாம் அபியகமத்தீனஹ வித்தநாசாதிவாதனஹ. ஒரு கவி வேடிக்கையாக சொன்னார். கன்யேதி ஜாதா மகதீதி சிந்தா கஸ்மை பிரதேயேதி மகான் விதர்க்கः தத்வா சுகம் பிராப்ஸ்யதி வா நவேதி கன்யா பிதృత్వం खलु நாம துக்கம். ரங்கநாதர் சேவிக்கிறதுக்காக போனார் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு இந்த கவி. ரங்கநாதர் ஒரு மாற்ற பள்ளிக்கொண்டு பெருமாள் சௌக்கியமாக பள்ளிக்கொண்டு இருக்கார். இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு பாவம் பொன் குழந்தைகள்லாம் இருந்திருக்கு இந்த கவிக்கு. ரங்கநாதரை பார்த்த உடனே, உமக்கு பொண்ணுக்கு தகப்பனாராக இருந்தால் உமக்கு பழக்கமே கிடையாது ஐயா, அதனால நிம்மதியாக நீ மாத்திரம் விசாந்தியாக படுத்து தூங்கின்னு இருக்கேள். ஒரு கன்யா பிதாவாக இருக்கக்கூடியவருக்கு எத்தனை கவலை உனக்கு தெரியுமா? நான் சொல்கிறேன்னு. கன்யேதி ஜாதா மகதீதி சிந்தா. கன்யை பிறந்துட்டாளே, நன்னா சரியான ஒரு வாழ்க்கை இவளுக்கு அமையணுமே அப்படின்னு கவலை. பிறந்துட்டாளேன்னு கவலை. ஒரு வயசு வந்த உடனே கஸ்மி பிரதேயேதி மகான் விதர்க்கா. யாருக்கு கொண்டு போய் கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்குறது, நல்ல மாப்பிள்ளையாக கிடைக்கணுமேனு கவலையாக இருக்குது. சரி, கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர், அவருக்கு பொண்ணுக்கு இருக்கா, கல்யாணத்துக்கு இருக்கா. அவர் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பார், கல்யாணம் ஒரே பொண்ணு தான் அவருக்கு, கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காதுன்னு சொன்னேன் நான். கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தப்புறம் அப்புறம் எத்தனையோ கவலைகள் தான் இருக்குது. கழுத்தில் தாலி ஏறினவுடனே நம்ம பொறுப்பு விட்டு போகல. மீதி தானங்கள் தான் தானம் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் தானம் கொடுத்த பொருளுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. கன்னியாதானம் மாத்திரம் அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன். கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்ததுனால அப்பா பொண்ணு இல்லைன்னு ஆகிடுமா, அம்மா பொண்ணு இல்லைன்னு ஆகிடுமா, அப்புறம் நல்லது கட்டு இவள் ஆயுஷ்காலம் பரியந்தம் கவலைப்பட்டு இருப்பா. காலத்தில் குழந்தை பிறக்கணுமேனு, கர்ப்பம் ஆகிட்டானாக்கா சுகப்பிரசவம் ஆகணுமேனு, அப்புறம் இந்த குழந்தை நன்னா இருக்கணும், பேரனோ பேத்தியோ அது நன்னா இருக்கணுமே அப்படின்னு கவலைப்படுவா. எங்கே இதுக்காக முடிவு எங்கேயாவது உண்டா? கஸ்மை பிரதேயேதி மகான் விதர்க்கா தத்வா சுகம் பிராப்ஸ்யதி வா நவேதி. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டார் பொண்ணு, அப்புறம் சௌக்கியமாக இருக்கணுமே, புக்காத்தில் நன்னா வச்சுக்கணுமே அப்படின்னு கவலை. தத்வா சுகம் பிராப்ஸ்யதி வா நவேதி கன்யா பிதృత్వం खलु நாம துக்கம். ஒரு கன்னிக்கு பிதாவாக இருக்கிறது தான் தட் இஸ் தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் துக்கம் அப்படின்னு விட்டார் அந்த கவி.
இந்திரனாக இருந்தால் கூட ஒரு கன்னியாக்கு பிதானாக்க பெண்ணை கொடுத்துருக்கோமே இருந்தால மாப்பிள்ளையெல்லாம் தப்பாக பேசினா கூட இவன் பேசாமல் இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஹேஸ் டு கல்ப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஒன்றும் சொல்ல முடியல, ஏன்னா பொண்ணை கொடுத்துட்டோமே, அந்த பொண்ணை உத்தேசம் பண்ணி பேசாமல் இருக்க வேண்டியிருக்கு. இப்படியெல்லாம் எங்கள் அப்பா கவலைப்பட்டார். நான் 4 வயசு குழந்தையாக இருக்கும்போது நல்ல இடத்துல போய் சேரணுமேனு கவலைப்பட்டார். யாருமே அந்த வீர சுக்கத்தை பூர்த்தி பண்ண முடியல, வில்லெடுத்து வளைச்சு நாணேற்ற முடியல. என் பிரபு வந்த அனாயாசமாக எடுத்து வில்லை எடுத்து நாணேற்றக்கூடிய சமயத்தில் 2ஆக முறிச்சு விட்டார். உடனே எங்கள் அப்பா என்னை கன்னிகாதானம் கொடுத்துக்கு தயாராக இருந்தார். தீயமானம் நதுததா. உடனே என் பிரபு உடனே ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு விட்டார். தீயமானம் நதுததா பிரதிஜக்ராகராகவா அவிஜ்ஞாய பிதுஷ்சந்தம் அயோத்தியாதிபதே பிரபோகோ. அயோத்தியாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் மாமனாருடைய வார்த்தையை கேட்காமல், அவருடைய அபிப்பிராயம் தெரிஞ்சுக்காமல், அவருடைய உத்தரவு இல்லாமல் நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்னு விட்டார். இதில் ஒரு பெரிய பெருமையாக சொல்கிறேன். ஏன்னா பித்ருவாக்கிய பிற்பாதனம் எல்லாமே சீதைக்கு தாலி கட்டினது முதற்கொண்டு, சீதைக்கு வாழ்வு கொடுத்தது முதற்கொண்டு பிதா சொல்லி உனக்கு இதுதான் தகுந்த பத்னி, நீ விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னதுனால தான் விவாகம் பண்ணிட்டேன். அதனால் அவிஜ்ஞாய பிதுஷ்சந்தம் அயோத்தியாதிபதே பிரபோகோ இப்படி பெருமையாக சொல்லி கல்யாண வைபவத்தை தன் வாக்கால் பிதாவுடைய அனுமதி கிடைச்சப்பறம் என் பிரபு என்னை விவாகம் பண்ணிட்டாருன்னு இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொன்னாள். சொல்லி கல்யாண வைபவத்தை சீத வாக்கால் அனுசூயிக்கு எடுத்து சொன்னாள். அங்கேருந்து அத்திரி அனுசூயை 2 பேரிடத்துலேருந்தும் விடை பெற்று கொண்டு தண்டகாரண்யத்தில் பிரவேசம் பண்ண போகிறாள் சுவாமி. இந்த அத்திரியுடைய தத்துவம் என்னன்னு கொஞ்சம் விசாரிக்கணும். திரிகி அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு சம்ஸ்கிருத திரிகிக்கு இங்கிலீஷ் 3 தான் அர்த்தம், 3ன்னு அர்த்தம். இந்த விசர்க்கம் உண்டு. சம்ஸ்கிருத திரிகி அப்படின்னு சொன்னோம், இங்கிலீஷில் 3ன்னு சொன்னால் போகிறோம், விசர்க்கம் கிடையாது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அத்திரின்னு சொன்னால் ஆங்கிறது ஆப்போசிட் மீனிங்கை கொடுக்கும். 3க்கு எதிர்ப்பாக என்ன இருக்குது, 3க்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குனாக்கா, நாம் எல்லோரும் 3 குணங்களில் ஏதாவது ஒரு குணம் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்குது நமக்கு. சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோ குணமோ ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்குது. எது அதிகமாக இருக்கோ அதை வச்சுன்னு ஒருத்தர் சாத்விகர்னு சொல்கிறோம், ஒருத்தர் ராஜசராக இருக்கார், ஒருத்தர் தாமசமாக இருக்கார்னு சொல்கிறது. மீதி 2 குணங்களும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, எல்லா குணங்களும் எல்லாத்தையும் இருந்தாகணும். இப்போ ராமாயணம் கேட்டுருக்கோம், சத்துவகுணம். உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே கிளம்பி ஆற்றுக்கு போனோம்னா ரஜோகுணம் இருந்தால் ரோட்டில் நடந்து போகணுமோனோ, ஒரு ஆட்டோவில் ஏறணும், ஸ்கூட்டர் காரை விட்டுன்னு போகணுன்னாக்க ரஜோகுணம் இருந்தால் தான் ஆக்டிவிட்டியே. அப்புறம் ஆற்றுக்கு போனப்போ எல்லோரும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு கழித்து தூங்க போகிறோம். தூங்குற போது தமோ குணம் எல்லாருக்கும். தமோ குணமே தூக்கமே இல்லாமல் ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா? ஒருத்தருக்கு 4 மணி நேரம், ஒருத்தருக்கு 6 மணி நேரம், ஒருத்தருக்கு 8 மணி நேரம். இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் மே வேரி ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் பேஸ்ட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல். ஆனால் தூக்கம் எல்லாருக்கும் வேணும், தூக்கமே இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. அதனால தான் நித்ரையே அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம் விட்டா. யாதேவி சர்வபூதேஷு நித்ராரூபேன சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யே 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 நமோ நமஹா தேவி மகாத்மத்தை போய் சொல்கிறேன். அவள் எப்போ வரணுமோ அப்போ வரணும், எப்போ வரக்கூடாதோ வராமல் இருக்கணும், 2மே வேணும். நித்ரையில் ராமாயணம் கேட்டுருக்கோ தூக்கம் வரக்கூடாது, ஆற்றுல போய் ராத்திரி 12 மணிக்கும் தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறதுனாக்க அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது. ராத்திரி 12 மணிக்கு தூக்கம் வந்தால் தான் மறுநாள் காலத்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்திருக்க முடியாது. அதனால் இந்த தூங்குகிற போது தமோ குணம். ஒரு காரியங்கள்லாம் செய்கிற போது ஆக்டிவிட்டி எதுவாக இருந்தாலும், பிரசாதம் வாங்கிட்டால் கூட ஆக்டிவிட்டி தான். ஒரு வாழைப்பழத்தை வாங்கிற போது கூட அங்கேருந்து ஏந்து வந்து வாங்கிட்டு போகணுமே, அது ஆக்டிவிட்டி தான். அதுக்கு ரஜோகுணம் தேவையாக இருக்குது. ராமரை தியானம் பண்ணி ராமாயணம் கேட்குற போது சத்துவகுணம். 3 குணங்களுக்கு நாம் ஏதாவது ஒரு குணத்துக்கு பிரதானமாக குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கோம். ஞானிகள் மகான்கள் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து போய்டுறா. அவருக்கு தான் குணாதீதன்னு பேர். குணாதீதஸ்ஸ உச்சதே அப்படின்னு குணாதீத லட்சணங்களை எல்லாம் சில ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் சுவாமி வாக்கால் சொல்லியிருக்கார். எவன் ஒருத்தன் குணத்தை கடந்து போய்டுறானோ அவன் இந்த 3க்கும் அப்பாற்பட்டவன், அவன் அத்ரிகி. இப்படி ஒரு 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 வியூ பாயிண்ட். இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 நிலைகளில் ஏதாவது ஒரு நிலையில் தான் நாம் எல்லோரும் எப்போதுமே இருக்கோம். ஒன்றும் முழிச்சுன்னு இருக்கோம், இப்போ முழிச்சுன்னு இருக்கோம். அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு கழிச்சு இன்னும் 2 மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று போய் அவள் தூங்கின்னு இருப்பா. இந்த தூக்கத்தினது சொப்னம். இந்த 3 நிலைகள் ஜாகிரத் சொப்ன சுஷுப்தி அப்படின்னு சொல்கிறோமோ. ஜாகிரத்துங்கிறது தான் முழிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய நிலை, சொப்னம் தான் கனவு காணக்கூடிய கனா, அதே மாதிரி சுஷுப்திங்கிறது ஆழ்ந்த தூக்கம். இந்த 3 நிலைகளுக்குள்ளே தான் நாம் எல்லாருமே, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த 3 நிலைகளில் ஏதாவது ஒரு நிலையில் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்
இந்த 3 ஸ்டேட்ஸில் ஏதாவது ஒரு நிலையில் தான் இருக்கும். இந்த 3க்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலை இருக்குது. கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம். முழிச்சுன்னு இருக்கிற போது இந்திரியங்கள்லாம் வேலை செய்கிறது. கண்ணு பார்க்குறது, காது கேட்குறது, வாய் பேசுறது, கை காலெலாம் வேலை செய்கிறது, இந்திரியங்கள்லாம் வேலை செய்கிறது, மனசும் வேலை செய்கிறது. 2 வேலை செய்கிறதா முழிச்சுன்னு இருக்கிறது. சொப்பனத்தில் என்ன ஆகிடுத்து, இந்திரியம் வேலை செய்யலை, மனசு மாத்திரம் வேலை செய்கிறது. மனசு வேலை செய்கிறதுனால தான் so many different situations, so many different images are conjured by the mind during the state of dream. வாஸ்தவத்தில் எங்கே இருக்குது, எங்கேயோ என்னெல்லாமோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வருது, சம்மந்தமே இல்லாத விஷயங்கள்லாம் கனெக்ட் ஆகுது சொப்பனத்தில். சொப்னத்தை இவன் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிற மாதிரி சொப்னம் காணலாம். யார்கிட்டையோ போய் முக்கியமாக பேசின்னு இருக்கான். அதனால் உடனே நாளைக்கே வேர்ல்டு டேர்னிங்காக இருக்கக்கூடிய பெரிய நியூஸ் இவனால் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் இல்லை. முழிச்சுட்டா ஒன்றும் இல்லை, முழிச்சுட்டா ஆண்டியாக தான் இருக்கான். சொப்பனத்தில் பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கான், பெரிய சக்கரவர்த்தியாக இருக்கான். இல்லை, கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறோம், ஆண்டியாகவும் சொப்பனம் பார்க்கலாம். அது ஒன்றும் அது கிடையாது. இப்படி தான் சொப்பனம், இப்படி தான் வரணும்னு கட்டுப்பாடு ஒன்றும் கிடையாது. எப்படி வேணால் வரலாமே சொப்பனம். சொப்பனம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம். சொப்பனத்தில் இந்திரியங்கள் வேலை செய்யலை. இது பகவான் பண்ண பெரிய அனுகிரகம்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சொப்பனத்தில் என்ன ஆகுதுனாக்க, கான்ஷியஸாக இருக்கிற போது சில சொசைட்டல் மோட்ஸுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறோம். நம்ம சொசைட்டியில் இப்படி தான் பழகணும், இப்படி செய்யணும், இப்படி செய்யப்படாது அப்படின்னு சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்குது. அதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் முழிச்சுன்னு இருக்கிறது நாம் நடந்துட்டுருக்கோம். ஆனால் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள், அது காமமாக இருக்கலாம், கோபமாக இருக்கலாம், அசூயாக இருக்கலாம், பொறாமையாக இருக்கலாம், எத்தனையோ வேண்டாத நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் எங்கேயோ இருக்குது. பிலோ தி சர்ஃபேஸ், ஹிடன் பிலோ தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ். சொப்ன நிலையில் என்ன ஆகுது, இந்த ஹிடன் எமோஷன்ஸ், ஹிடன் தாட்ஸ் எல்லாம், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம், பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம். நெகட்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்குது. அது வெளியில் வருது. தி ப்ளே ஆஃப் தி subconscious and the mind determines the nature of your dream. பக்கத்தில் யாரோ ஒருத்தன்ட்டு இவனுக்கு ரொம்ப நாளாக லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபியூட். சொப்பனத்தில் அவன் முழிச்சுன்னு போதும் வந்துட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியல. அவனுக்கு மசில் பவர், பிரெயின் பவர், மணி பவர் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது. அவன்கிட்ட கிட்டக்க போக முடியல. சொப்னத்தில் அவன் இவனுக்கு வசமாக மாட்டிண்டு அவனை பிடிச்சி 4 முத்துற மாதிரி இவனுக்கு சொப்பனம். அந்த மாதிரி மனசு நினைக்கிறது. சப்போஸிங் வாட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன்ட் நினச்சி பாருங்க. இந்திரியங்களும் வேலை செய்கிறதா இருந்தால் என்ன இருக்கும், இவன் கையால் பிடிச்சி அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுடுத்து. கை அடித்தா பக்கத்தால் இருக்கான். இந்த யார்கிட்ட இவனுக்கு துவேஷமும் அவன் இல்லை. இவன் 10க்கு 12 ஒரு சின்ன பெட்ரூமில் படுத்துன்னு இருக்கான். இந்த கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த காலத்து தாத்தா காலத்து கபோர்ட், 60-70 வருஷமாக இருக்கக்கூடிய கபோர்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த காலத்து கபோர்ட்னால் அந்த கேஜ் ரொம்ப திக் கேஜாக இருக்கும். இப்போ வரக்கூடிய கபோர்டெல்லாம் கேஜ் ஸ்டீல் கேஜ் ரொம்ப சின்னதாக தின்னாக இருக்குது. அந்த காலத்தில் ரொம்ப திக் கேஜாக இருக்கும். ஓங்கி அடித்தான், கபோர்டு மேலே போய் கைப்பட்டு கை ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு. அதான் மிச்சம் கடைசியில். இந்த மாதிரி ஈ ஷுட் பி ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் ஹார்மிங் ஹிம்செல்ஃப். அதனால் பகவான் என்ன பண்ணிவிட்டார், சொப்பனத்தில் ஏற்படக்கூடிய காட்சிகளெல்லாம் மனசுடைய கல்பனையாகவே இருக்கட்டும். லெட் இட் ரிமைன் இன் தி மென்டல் ரன், இட் வில் நாட் பி டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன். இந்திரியங்கள் வேலை செய்யாதுன்னு வச்சுவிட்டார் சுவாமி. சொப்பனத்தில் என்னாச்சு, இப்போ இந்திரியம் மனசு ரெண்டும் வேலை செய்யக்கூடியதே, முழிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியதே ஜாகிரத அவஸ்தை. சொப்பனத்தில் இந்த இந்திரியம் வேலை செய்யலை, மனசு மாத்திரம் வேலை செய்கிறது. அப்புறம் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் மனசும் வேலை செய்யலை, இந்திரியங்களும் வேலை செய்யலை. ஈரெண்டில் பல கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுறா, ஷட் டவுன்னு ஒரு வாரம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றா எம்ப்ளாயீஸுக்கு. அந்த மாதிரி ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் ஃபார் செவரல் ஹவர்ஸ் எவ்ரிடே தி என்டையர் சிஸ்டம் இஸ் ஷட் டவுன். ஃபிசிக்கலாக வேலை செய்யக்கூடிய இந்திரியங்களும் ஷட் டவுன் ஆகிடுறது, மனசும் ஷட் டவுன் ஆகிடுறது. ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் முழிச்சுன்னு இருக்குது. மனசும் வேலை செய்யலை, இந்திரியமும் வேலை செய்யலை, ஒன்றே ஒன்று முழிச்சுன்னு இருக்குது. எல்லாத்தையும் அந்த ஒன்று காமனாக இருக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி சொல்லிவிட்டேன்னா ஆதித்ய ஹிருதயம் வியாக்கியானம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும். ஏஷ சுப்தேஷு ஜாகர்த்தி பூதேஷு பரிநிஷ்டிதா. சுப்தேஷு எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கிற பொழுது
எல்லாரும் தூங்கி அங்கே பகவச்சனம் சுப்தேஷ் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிற போது ஒரே ஒருத்தன் மாத்திரம் முழிச்சுட்டு இருக்கான். ஏஷா ஒரே ஒரு வஸ்து. எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கோம், ஒன்று மாத்திரம் முழிச்சுட்டு இருக்கு. அது வேலை செய்யலை. அது சாட்சியாக சர்வதி சாட்சி பூதம், எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்குது. இந்த சாட்சின்னு சொல்கிற போது ஒரு சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி விட்னஸ் ஆஸ் வி நோ இன் டே டு டே லைஃப் அண்ட் தி சாட்சித்வா ஆஃப் தி ஆத்மா. இதை ரமண மகர்ஷி எடுத்து காட்டிருக்கார். சாட்சின்னு சொன்னால் ஐ விட்னஸ்ன்னு சொல்கிறோமோனோ, அச்சின்னா கண்ணால் பார்க்குறது தான் சாட்சி, ஐ விட்னஸ். அப்போ பார்க்கக்கூடியவன் விட்னஸ் பண்ணக்கூடியவன் ஒருத்தன், இவன் எதை பார்த்தானோ அந்த காட்சின்னு ஒன்று ரெண்டு இருக்கணும். தி சீயர் அண்ட் த சீன் ரெண்டு இருக்குது. ஆத்மா சாட்சின்னு சொல்கிற போது அதில் ரெண்டு வஸ்துக்கள் இல்லை. சீயர் இந்த சீன் ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லை. திருஷ்டான்னு ஒன்று, திருஷ்யம்னு ஒன்று ரெண்டு இல்லை. சாட்சின்னு எதுக்காக சொல்கிறதுனாக்க, இட் இஸ் நாட் இன்வால்வ்ட் இன் ஆக்டிவிட்டி, இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்டிவ் பிளேயர், இட் இஸ் ஆன் த சைட் லைன்ஸ், இட் டஸ் நாட் என்டர் த ரிங். அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் சாட்சின்னு சொல்லியிருக்காளே தவிர வேறு பார்க்கக்கூடிய வஸ்து, பார்க்கப்படுகின்ற வஸ்து வேறு ஒன்று இருக்குங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லலை. இது ரெண்டாவது வஸ்துவே இல்லை. அங்கே வெறும் சாட்சியாக ஆத்மா மாத்திரம் பிரகாசிக்கிறது. மனசுடைய ஒரு கலப்பிடம் இல்லாமல், இந்திரியங்களுடைய கலப்பிடம் இல்லாமல் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை, ஆத்மா மாத்திரம் பிரகாசிக்கக்கூடிய நிலை ஆழ்ந்த தூக்கம், சுஷுப்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ்ந்த தூக்கம். அதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது. அதனால தான் தூங்குற போது ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்குது. நான் சௌக்கியமாக தூங்கினேங்களாம். எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் நல்லா தூங்கி இருந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இன்னொரு நாள் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு தெம்பு வந்து விடுறது. இந்த தூக்கத்தில் ஒரு சௌக்கியம் இருக்குது. அந்த சௌக்கியம் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூங்குற போது எதாவது சாப்பிட்றானா, ஏதோ இவனுக்கு பிடிச்சது ஒரு வடையை சாப்பிட்டான், பாயசத்தை சாப்பிட்றான், அதனால சௌக்கியம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியல. தூங்குற போது புதுசாக ஒரு வஸ்திரம், புது வேஷ்டி கட்டின்னு தூங்கப்படாதுன்னு சொல்லுவாள். அப்படி அவன் தவறி போய் தூங்கினா கூட புது வேஷ்டி ஜெருக வேஷ்டி கட்டின்னு இருக்கோங்கிற ஸ்மரணம் உண்டா தூங்குற போது. ஒரு வஸ்திரத்தால், புது வஸ்திரம் உடுத்திக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய சுகமோ, இவனுக்கு பிடிச்ச ஆகாரம் சாப்பிட்றதுனால ஏற்படக்கூடிய சுகமோ, இல்லை 4 பேர் கொண்டாடுறதுனால வரக்கூடிய ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய சுகமோ, இது எதுவுமே இல்லையே. தூங்குறவனுக்கு நீ ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலும் தெரியாது, நிந்திரம் பண்ணாலும் தெரியாது. இஸ் இன்டிஃபரண்ட் டு போத் ப்ரைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சென்சியோ. அவன் தூங்குற போது தான் துதி நின்றா ஸ்துதிர் மௌனின்னு இருக்கான். அதனால் மௌனியாகவும் இருக்கான், பேசுறத. தூங்குற போது பேசாமல் இருக்கான். அவனுக்கு வெளியிலேருந்து சுகம் வரல. ஒருத்தர் கொண்டாடுற போதோ, சாப்பிட்ற போதோ, புது வஸ்திரம் உடுத்திக்கிற போதோ, ஆவரணம் தரிக்கிற போதோ, இல்லை புத்தியான ஒரு நல்ல புஸ்தகம் படிக்கணும், இட் அப்பீர்ஸ் டு அவர் இன்டலெக்ட், அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது புத்திக்கு. இல்லை இட் அப்பீர்ஸ் டு யுவர் எமோஷன், அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. அதுக்கும் இடம் இல்லை தூக்கத்தில். தூக்குற போது என்ன படிக்க போகிறேன் நீ? தூங்குற போது படிக்க போகிறதில்லை. வேறு இந்திரியங்கள் மூலமாக கண்ணால் ஒரு காட்சியை பார்க்க போகிறதில்லை, காதால் ஒரு சங்கீதத்தை கேட்க போகிறதில்லை. இந்த இந்திரியங்கள் மூலமாகவோ, மனசு மூலமாகவோ, புத்தி மூலமாகவோ இருக்கக்கூடிய சுகங்கள் எதையுமே அனுபவிக்கலை. ஆனால் சௌக்கியம் இருக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க, சௌக்கியங்கிறது, ஆனந்தங்கிறது வெளியிலேருந்து வரலை. வெளியிலேருந்து வரதா இருந்தால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துவை தான் கண்ணு பார்க்குறது, காது கேட்குறது, கை காலெல்லாம் அந்த கை போய் ஒரு வஸ்துவை அடையணும்னு நினைக்கிறது, காலை அதை நோக்கி போகிறது, இதெல்லாம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சுகத்தை தேடுறது இந்திரியங்கள் மூலமாக. ஆனால் வெளியிலேருந்து எதுவுமே வரல, ஆனால் சௌக்கியம் இருக்குது. அப்படின்னா வாஸ்தவமாக ஆனந்தங்கிற சௌக்கியமானது வெளியில் இல்லை, நீயே அந்த ஆனந்தத்துடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் யுவர் செல்ஃப். You are not experiencing something which is different from you. You are experiencing yourself nu சொல்றதை விட you are experiencing your own self. அதான் ஆனந்தம் தூக்கத்தில். இது என்ன ட்ராபேக்னா, இந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோங்கிற பிரக்ஞை இல்லை. You are not aware that you are happy. You are happy, but the awareness comes as a post facto realization. தூங்கி எழுந்தப்புறம் தான் நன்னா தூங்கினேன், ஆனந்தமாக தூங்கினேன்னு சொல்ல முடியாது. தூங்குற போது நான் நன்னா தூங்கி கொண்டு இருக்கேன், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஒருத்தன் சொன்னான்னா அவன் தூங்குறேன்னு அர்த்தம். தூங்குறவன் சொல்ல முடியாதவனோ, தூங்குறவன் எப்படி சொல்ல முடியும்? நான் நன்னா சௌக்கியத்தை அனுபவிச்சுருக்கேன் தூக்கத்தைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? தூங்கி எழுந்தப்புறம் தானே சொல்ல முடியும்.
இந்த தூங்குற போது ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் இருக்கு. இந்திரியங்களுடைய சம்பந்தம் இல்லை, மனசுடைய சம்பந்தம் இல்லை, புத்தியுடைய சம்பந்தம் இல்லை, சுத்தமாக ஆத்மா அப்படியே பிரகாசிக்கக்கூடிய ஆனந்தம் இருக்கே. இந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிற போதே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோங்கிற அவேர்னஸ், அந்த கான்ஷியஸ்னஸோடு இருந்துட்டான்னா, இன் அதர் வேர்ட்ஸ், முழிச்சுன்னு இருக்கிற போது தூக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை முழிச்சுன்னு இருக்கிற போது அனுபவிச்சாங்கன்னா அதுக்கு தான் சமாதின்னு பேர். அதுக்கு தான் துரியம்னு சொல்கிறா பெரியவாள்லாம் சொல்கிறா. விஸ்வரூபா ஜாகரணி ஸ்வபந்தி தைஜசாத்மிகா சுப்தா பிராக்யாத்மிகா துரியா சர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா. லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ஒரே சுத்த அத்வைதம். லலிதா சஹஸ்ரநாமம் முழுக்க ஒரே அத்வைதம். இது எவ்வளவு இந்த வேதாந்தங்கள் தான் என்னால் வந்தது அப்படின்னாக்கா, இந்த 3 நிலைகள் இருக்கே, ஜாகிரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தின்னு சொல்லக்கூடிய 3 நிலைகள் இருக்கே, இந்த 3 நிலைகளுக்கு திரிகின்னு சொன்னால் இந்த 3 நிலைகள், இந்த 3 நிலைகளையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய துரியம்னு சொல்லக்கூடிய சமாதி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் தான் அத்ரிகி. குணங்களை கடந்தவர், குணாதீதராக இருக்கக்கூடியவர் அத்ரி. 3 நிலைகளையும் தாண்டி அவஸ்தாத்ரய நிர்முக்தம், அவஸ்தாத்ரய சாட்சியனம்னு வேறு சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கா. 3 அவஸ்தைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்குது ஆத்மா. அந்த 3 நிலைகளுக்கும் சாட்சியாக இருக்குது. அவஸ்தாத்ரய நிர்முக்தம், அவஸ்தாத்ரய சாட்சியனம். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆத்ம நிஷ்டை சகஜ சமாதியில் இருக்கக்கூடியவர் தான் அத்ரி. அவருடைய சக்தி ஸ்வரூபம் தானே அனசூய. அனசூயானா யார்? சு அப்படிங்கிற தாத்து வர்பல் ரூட்டுக்கு ஈண்டெடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அதனால தான் ஈண்டெடுக்கப்படுகின்ற குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருந்துவிட்டா சுதா, பெண் குழந்தையாக இருந்தால் சுதா. அந்த ஈண்டெடுக்கக்கூடிய டெலிவரி ரூம், லேபர் ரூம் இருக்கே, அதுக்கு சூதிகா கிரகம்னு பேர். அப்படிங்கும் சூன்னு சொன்னால் ஈண்டெடுக்கிறது. அசூயான்னு சொன்னால் எவள் ஈண்டெடுக்க மாட்டாளோ அவள் அசூயா. நமக்கு தெரிஞ்ச அசூயா இல்லை. இங்கே வி ஆர் அப்ரோச்சிங் ஃப்ரம் எ டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். சூனா ஈண்டெடுக்கிறது, அசூயானா ஈண்டெடுக்காதவள். அசூயாவுக்கு முன்னாடி ஒரு அன் சேர்த்த உடனே ஈண்டெடுக்காதவளுக்கு எதிர்ப்பதும் ஈண்டெடுக்கக்கூடியவள்னு அர்த்தம். 2 நெகட்டிவ் வந்த உடனே அண்ணனு ஒரு நெகட்டிவ், ஆணு ஒன்றும், 2 வந்த உடனே ஒரு பாசிட்டிவ் ஆகிடுது. ஈண்டெடுக்கக்கூடியவள்னு அர்த்தம். யாரை ஈண்டெடுக்கிறாள்? இந்த கதையை முன்னாடியே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். மும்மூர்த்திகளையும் சின்ன குழந்தையாக பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டு, மும்மூர்த்திகளையும் எதிர்த்தாப்பில் கொண்டு நிறுத்தக்கூடிய சக்தியோடு இருக்காள் அனசூயனா. என்ன அர்த்தம்னா, யார் ஒருத்தர் அத்திரியை போல 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்காரோ, 3 நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு சகஜ சமாதியில் துரியமான அவஸ்தையில் இருக்காரோ, அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய சக்தி மும்மூர்த்திகளும் எதிர்த்தாப்பில் கொண்டு நிறுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்குது. மும்மூர்த்திகளுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ராமர் இந்த அத்திரியுடைய ஆசிரமத்தை தேடி போனார்னு சொன்னால், எவன் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி துரிய அவஸ்தையில் சகஜ சமாதியில் இருக்காரோ அவர் பகவானை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவான் அவரை தேடி வருவார். அப்படிங்கிறத அத்திரியுடைய ஆசிரமத்துக்கு பகவான் போகிற போது ஞானியை தேடி பகவத் அனுபூதி வரும். இவன் அனுபூதியை தேட வேண்டாம். அந்த அனுபூதி ராமர் ரூபத்தை மூர்த்தீகரிச்சிருக்கு. அத்வைத அனுபூதி தான் ஆத்மாராமனாக இருக்க வேண்டிய நிலை ராமருடைய ரூபத்தில் மூர்த்தீகரிச்சிருக்கு. அந்த ராமன் தேடி வரார். அத்ரி தேடின்னு ராமரை தேடி வந்தார்னு இந்த கதை. அத்திரியை தேடி பகவான் வந்தார் அப்படின்னு இருக்குது. அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த நிலை இது ஆத்மஸ்வரூபத்துடைய ஒரு அனுபூதியுடைய சிகரமாக இருக்குது. இந்த அனுபூதியை முதல்ல சம்பாதிச்சுட்டாதான் நீ அப்புறம் சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய அரண்யத்துக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே பிரவேசம் பண்ண முடியும் தைரியமாக. அந்த காட்டில் போய் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் லாஸ்ட் இன் தி வுட்ஸ் ஆஃப் சம்சாரா, இன் தி கிரேட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் சம்சாரா, யூ மஸ்ட் எக்விப் வித் தி நாலேஜ் ஆஃப் த செல்ஃப் விச் வில் பி எ ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் ஃபார் யூ. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லக்கூடிய திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறதா இருந்தால், பலாப்பழத்தை பலாச்சொலையை உரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில் எண்ணெயை தருவிக்கோ. எண்ணெயை தருவிண்டா அது ஒட்டாது, ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடிய சொலை ஒட்டாது. அந்த எண்ணெய் தான் ஞானம். ஞானம் ஆத்ம ஞானம் வந்துடுச்சுன்னா இந்த சொலையை உருக்கிற மாதிரி காட்டில் போய் காரியங்கள்லாம் எல்லா காரியத்தையும் செய்யலாம். ஞானி செய்யக்கூடிய காரியத்துக்கும் அஜ்ஞானி செய்யக்கூடிய காரியத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. காரியத்தை ஃபிசிக்கல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எதை அஜ்ஞானி செய்கிறானோ அதே விஷயத்தை தான் ஞானியும் செய்கிறான். ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்,
நான் செய்கிறேன்னு நினைச்சுண்டு செய்கிறான் அஞ்ஞானி. எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை, ஏதோ லீலை நடந்துருக்குன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு செய்கிறான் ஞானி. இது கீதையில் சுவாமி சொல்லியிருக்கார். இது கீதையில் இருக்கக்கூடிய சாரத்தை இங்கே கதையாக கொண்டுட்டாள் ராமாயணத்தில். மேலே அரண்யகாண்டத்தில் பிரவேசம் பண்ணோம். தண்டகாரண்யம் பெரிய கடுமையான காடு. அந்த தண்டகாரண்யத்தில் பிரவேசம் பண்ணும்போது முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னால், தண்டகாரண்யம் ஆத்மவான்னு இருக்குது. அரண்யகாண்டம் முதல் ஸ்லோகம். தண்டகாரண்யத்தில் உள்ள பிரவேசம் பண்ணக்கூடியவன் ஆத்மவானாக இருக்கணும். ஆத்மஸ்வரூபம் தெரிஞ்சவராக இருக்கக்கூடியவர் தான், அனுபூதியில் ஆத்மாவை தெரிஞ்சின்றவர் தான் தைரியமாக இந்த சம்சார காட்டில் இறங்க முடியும். அதனால் ஆத்மவானாக இருக்க ராமர் பிரவேசம் பண்ணார்னு ஸ்லோகம் இருக்கிறதுனால இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குங்கிறது ஆச்சரியம் மூலமாக எடுத்து காட்டிவிட்டேன். 3 நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக, 3 அவஸ்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு அனசூயாங்கிற சக்தி, ஈண்டெடுக்கக்கூடிய சக்தி, பிரம்மத்தையே தனக்கு எதிர்த்தாப்புல கொண்டு நிறுத்தக்கூடிய சக்தி வருதுங்கிறதை காட்டினாள். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஞான அனுபூதி எல்லாருக்கும் ஜெகன்மாதாவாக இருக்கக்கூடிய பரதேவத்தை இந்த வெள்ளிக்கிழமை புண்ணிய காலத்தில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தித்து இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். இன்னும் அயோத்தியாகாண்டம் முடிக்கல. ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப ரசமான ஸ்லோகம் இருக்குது, நாளைக்கு சொல்லி ஆரண்யகாண்டம் ஆரம்பம். நாளைக்கு எல்லோரும் நாளையிலேருந்து ஆரண்யகாண்டம் அது எத்தனை நாள் சுவாமி நடத்துகிறாரோ பகவான் விட்ட வழி மேலே தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லோரும் இந்த அயோத்தியா காண்டத்துக்கு ரொம்ப விசேஷமாக பரஸ்வதி சொல்லியிருக்காள். புத்திரஜன்ம விவாகாதௌ குரு தர்சனகேவச்சா பட்டேச்ச சுணுயாச்சைவ துத்தீயம் காண்டமுத்தமம். இதுவும் பிருகத்தர்ம புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான். ஒவ்வொரு காண்டத்துக்கும் பரஸ்வதி சொல்கிற போது குழந்தை பிறந்தது, விவாகம் ஏற்பட்டது, இல்லை குருவை தரிசனம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் இந்த அயோத்தியா காண்டத்தை பாராயணம் பண்ணாலும் சரி, சிரவணம் பண்ணாலும் சரி, அந்தந்த காரியங்கள் சஃலமாகுது அப்படின்னு பரஸ்வதி சொல்லியிருக்காள். அந்த அயோத்தியா காண்டத்தை கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம். ஒரு 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷத்தில் மேலே ஆரண்ய காண்டத்துக்கு பிரவேசம் பண்ணிவிடலாம் நாளைக்கு. ஏன்னா அது ரொம்ப ரசமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்லோகத்தை இப்போ பிரவேசம் பண்ணுவாங்கன்னா நாளைக்கே இருக்கட்டும். நாளைக்கு மேலே ஆரண்ய காண்டம் ஆரம்பம். எல்லாம் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. அயி நிஜஹும் கிருதி மாத்திர நிராகிருத தூம்ர விலோச்சன தூம்ரஷதே சமர விசோஷித சோணித பீஜ சமுத்பவ சோணித பீஜலதே சிவ சிவ சும்ப நிசும்ப மகாகவ தல்பித பூத பிசாச்சரதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே ஜாது துரிபாதுகமிகாதுரஜனந்திர शोकभरमूकमपि तोकमिव पान्तं भृङ्गरुचिसङ्गरकृदङ्गलतिकं तं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जेः बालान् स्वकीयान् तव सन्निधाने दिव्यान्नदानात् परिपालयद्भिः सदा पठद्भिश्च पुराणरत्नम् संसेवितायास्तु नमो हरे ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारागणपराग च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलं जानकीकान्तस्मरणं यजे राम राम श्रीसद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु
ರಾಜೇಂದ್ರ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ ತೇನ ತ್ವದಂಗ್ರಿಕಮಲೆ ರತಿಂ ಮೇ ಯಚ್ಚಸಾಶ್ವತೀಂ ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಹೀನಂತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವನಾರಾಯಣ ನಮೋऽस्तु ते ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ರಘುನಂದನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋऽस्तु ते ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ. ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ.